So why this session mainly அப்படின்னா நாங்க வந்து in Synapse Sprint we have got more than ஒரு 200 entries of forms. அந்த ஃபார்ம்ஸ்ல பார்க்கும்போது more than 50% of people were inclined towards derm. ஓகே, எங்களோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் நாங்க வந்து இந்த நீட் பிஜி 2025 2026 2027 எழுதுறதுக்கான ரீசன் வந்து we want to become a dermatologist அப்படிங்கிற மாதிரி people have given their words. ஓகே, ஸோ ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, which is right or wrong, like we are not here to discuss. The main reason is let us bring some dermatologists together. So அவங்க in different phases of their life in dermatology, in their career also, like we have 4 different people. Certain people who have completed, who are a professional dermatologists who are practicing and who are into work, and we have few people who are studying dermatology also, so that they can give you the proper insight about how you have to prepare for NEET and everything. So in the Madri, we have collective people here and they will be discussing. We are not here to give you any opinions or whether you have to take derm or not. And the Madri, we will just discuss among ourselves, understanding like what is exactly derm is and what we are trying, like what were their intention and what was their experiences around being a derm, basically. So on the reason kaga we have this complete session. So end of this session what you will know is, okay, so this is dermatology and these were the myths I was thinking and those myths have been broken, and what else I can expect or how I have to be to become a derm. அந்த மாதிரி ஒரு complete perspective கொடுக்குற செஷனா நீங்க இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so in the session we have kept it in 4 different sessions. So one is like why derm, ஏன் இவங்கெல்லாம் டேர்ம் சூஸ் பண்ணாங்கிறத நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். பிளஸ் ஹவு இட் வாஸ் டியூரிங் தட் பிஜி, அவங்க பிஜி படிக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு, போஸ்ட் பிஜி என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அண்ட் வாட் இஸ் தர் எக்ஸாக்ட் அட்வைஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் சினாரியோஸ். இப்போ டேர்மோட இன்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், ஒருத்தவங்க எவ்வளவு பேஷன்ஸ் அட்லீஸ்ட் வராங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், and how it is compared to radiologies and general medicine, எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் டாப் 100 people எவ்வளோ அதை சூஸ் பண்றாங்க வெர்சஸ் டேர்ம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். So we'll get to understand so many things from them right now. So yes, so I'm just I'll be the host here. I will just like try to put the points in a structured format so that we all get what the essence we wanted to get it from this session. Okay, yes, so we will start with this. So first one, we'll go very light. So at the end of the session, I just have one request. Let us not make the people scary. So derm வேணும் வேணாங்கிறது நம்ம சொல்ல வேணாம், but let us just discuss about how things will be அப்படிங்கிறத மட்டும் let us start. Yes, so we'll start the session. So first thing is why derm? அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். ஏன் நீங்க எல்லாம் derm சூஸ் பண்ணீங்க and is there any reason behind it? I think I wanted to start with Ananda. We'll get the words from you first. Yeah, okay. So why derm? Actually, I had only 3 options. To be honest, I had only 3 options. My first option was pulmonology. My second option was ENT. And my third option was general medicine. Actually, derm வந்து என்னோட ஆப்ஷன்லயே கிடையாது. Because when I was preparing for my NEET exam, you have to get very good scores if you had to go for dermatology. So அது கொஞ்சம் பேராசைப்படுற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு I didn't have it. So but fortunately, I was able to score that much and I was able to enter into dermatology. So dermatology ரொம்ப பிடிக்கும். Not just because during my CRRA period அப்படி இல்லை. I used to get inspiration from Dr. Rashmi Shetty. I liked the way of her treating patients, how she's dealing with her clinic. அவங்களோட இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. So I was like, I want to be like her. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது. Then I had to choose dermatology. Okay, so in the 3 options, like, but derm was somewhere there, but you are not confident about that, basically. Yeah, I was not confident about it, but God bless, I got. Yeah. Great. Thank you for sharing that. And Hari sir, like, உங்களோட reason for being a derm? Frankly speaking, வந்து நான் எனக்கு டேர்ம் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. மை ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் வாஸ் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் டேர்ம். அண்ட் ஆல்சோ சிஆர்ஆர் அப்பயும் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து டேர்ம் தான். ஸோ வந்து அது ஏதோ சம்திங் லைஃப் வந்து நம்மள டுவர்ட்ஸ் இது கொண்டு போதுங்கிற மாதிரி. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஒர்க் ஸ்டைல, அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி மெயினா பார்த்தா ஃப்ரீயா இருக்கலாம் கொஞ்சம். மெயின் 50% வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிஸ் இருக்காது.
நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வேற எதுலயோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம யூஜி பீரியடே வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ஹெக்டிக் பீரியட். எம்பிபிஎஸ் தாண்டி நம்ம வேற எதுவுமே யோசிக்க முடியாது. ஸோ வந்து இதே மாதிரியே லைஃப் ஃபுல்லா போயிடக்கூடாது. கொஞ்சம் தேர் ஷுட் பி நமக்குன்னு கொஞ்சம் டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதுக்காக ஃபுல்லா கொஞ்சம் அந்த ப்ராக்டிஸும் இருக்கணும். அதான் இன்னொன்னு வந்து டாப் ரேங்கர்ஸ் வந்து யூசுவலா வந்து டெர்ம், ரேடியோ அவ்வளவுதான் அதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரேடியாலஜியை பொறுத்தவரையும் நமக்கு வந்து எனக்கு பேஷண்ட் கான்டாக்ட் இருக்கணும். ஸோ ரேடியாலஜி நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தோம் நமக்கு கிடைக்குங்கிறதுக்காக ரேடியாலஜி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐ எம் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன், ஒரு எல்லார்ட்டையும் ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கணும், ஒரு சோஷியல் இன்டராக்ஷன் இருக்கணும், நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும். ஒரு லிட்ரலி நம்ம ஒரு வெறும் சிஸ்டத்தை வச்சுட்டு மட்டும் உட்கார முடியாது. ஸோ கண்டிப்பா வந்து ரேடியாலஜி இஸ் நாட் அட் ஆல் அன் ஆப்ஷன். ஆனா வந்து கண்டிப்பா நீட் ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த 1 இயருங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராஜடி தான். ஸோ அந்த 1 இயர் கண்டிப்பா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ டெர்ம் வாஸ் நாட் மை ஒன்லி ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டெர்ம், ஓகே கிடைச்சா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பேக்கப்லயே 2-3 வச்சிருந்தேன். அதுல வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி டெர்ம் பெட்டர், நல்ல காலேஜ்லயும் கிடைச்சது. ஸோ வந்து ஐ ப்ரிஃபர் டெர்ம் அதர் தன் அதர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ். மித்தபடி மெயினா வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து டெர்ம்ல நல்லா இருக்கும். நம்ம ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸுக்கு இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரேடியாலஜியை கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பீப்புள் இன்டராக்ஷன் அதுவும் இருக்குங்கும்போது டெர்ம் வாஸ் பெட்டர். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் டேர்ம். பட் இதெல்லாம் அச்சீவ் ஆயிடுச்சான்னு நம்ம போக போக பேசலாம். தேங்க்யூ. ஓகே, சோ we'll have கோகுல் சார், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, ஏன் டேர்ம் சூஸ் பண்ணீங்க? First of all, I to all aspirants, main term வந்து first thing கேட்டா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் தான். ஹரி சொன்ன மாதிரி அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஹேட் 3 ஆப்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, என்னோட எத்திக் தியரி பீரியட் தான் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துச்சு லைஃப்ல வந்து யூஸ் ஆன் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்றது. நான் சிஆர்ஐ ஸ்டாண்டில பண்ணப்ப டேர்ம் தவிர எல்லா போஸ்டிங் போயிருக்கேன். நான் அப்பதான் கேட்டா நான் டெர்மடாலஜிஸ்டா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்லைன்றா சொல்லியிருந்தேன். அப்ப ஆனா ஒன்று மெடிசன் இல்லைன்னா ஆர்த்தோ, 2 கான்ட்ராஸ்டிங் ஃபீல்ட். ஒன்று மெடிசன் ஒரு ஆர்த்தோபெடிஷன் தான். ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சது. ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சப்ப கூட ஐ வாஸ் நாட் லைக் டேர்ம் ஒரு தேர்ட் ஆப்ஷனா தான் வச்சிருந்தேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் மந்த்ல. ப்ரிப்பரேஷன் போக 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 ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகேங்களா, மெடிசன் படிச்சா மறுபடியும் இன்னொரு ப்ரிப்பரேஷன் படிக்கணும்ன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அதனால டேர்ம் செகண்ட் ஆப்ஷனா மாறிச்சு. அப்பயும் ஆர்த்தோவும் டேர்மும் ஒன்னா தான் வச்சிருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இந்த எத்திக் இந்த நீட் எக்ஸாம் ஒரு 1 வீக் 2 வீக்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ஒன்று வேணும். இந்த 1 இயர் ஆஃப் எக்டிக் பீரியடே நமக்கு ஹேண்டில் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து வி நீட் சம்திங் கால் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். படிக்கிறது மட்டும் லைஃப் இல்லைன்றத வந்து லைக் அதுக்கு மாதிரி ஸோ அப்பதான் வந்து டேர்ம் ஒரு ஃபேசினேட்டிங் ஃபீல்டா இருந்துச்சு. ஸோ நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நமக்கு டேர்மா ரேடியோவான்னு மறுபடியும் ஒரு கன்ஃபியூஷன். நம்ம தான் பருங்கு மாதிரி மாறிட்டே போகல. ஸோ அப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன் டேர்மா ரேடியோவான்னு. அப்ப நான் யோசிச்சு பார்த்தப்ப இந்த பேஷண்ட் கேர் அண்ட் டச்ன்றது ஒன்று கண்டிப்பா வேணும்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால ஐ ட்ரை டு ஆப்ட் ஃபார் டெர்ம். அப்புறம் லைக் லைஃப் ஃபுல்லா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா வெறும் ரேடியாலஜி ஸ்கேன் ரூம்லே ஐடி ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி இருக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ அதனால இட்ஸ் லைக் எனக்கு கேட்ட டேர்ம் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் இந்தியன் மசாலா மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். நீங்க வேணா டெர்மட்டோ சர்ஜரி பண்ணலாம், வேணா ஏஸ்தட்டிக் போய்க்கலாம், இல்ல எனக்கு எதுவும் வேணாம் கிளினிக்கல் டெர்மட்டாலஜி வேணா எல்லாமே இருக்கு, இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேணா நான் ஒரு டெர்மட்டோபேத்தாலஜி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அப்படி கூட போய்க்கலாம். ஸோ ஐ கால் இட்ஸ் லைக் ஆல் இன் ஒன். ஸோ லைக் நான் ஒரு 2 years ஆஃப் இன்டு த டேர்ம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Till today I never regret why I choose them. So hopefully in future also I will never regret na ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. Thank you. Great sir, great for putting English lecture பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. So yes, நம்ம ஃபர்தரா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன இருக்கு. Okay, and Ranjit sir, like you are somebody very new to it and you are just pursuing things. So what is the current reason or current trends among people why people wanted to become derm and நீங்க ஏன் derm choose பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்டர் ரஞ்சித். அப்புறம் ஹாய் மேம் அண்ட் ஹாய் சார். மேம் நான் உங்களை யூடியூப்ல தான் ஆக்சுவலாக நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நேரில் உங்க கூட பேசுறது கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கு. அப்புறம் ஏன் டெர்மட்டாலஜினா என்ன சொல்றது, 2 வருஷம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்தேன். 2 வருஷம் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு எக்ஸாமை கிராக் பண்ணி உள்ள வர்றதுக்குள்ளேயே போதும் ஆயிடுச்சு. ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்னா வாழ்க்கையில் இன்னொரு எக்ஸாம் எனக்கு வந்து சூப்பர்ஃபிஷியாலிட்டி எக்ஸாம் இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் மெயினாக வந்து டெர்மட்டாலஜி எடுத்தது. இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பீடியாட்ரிக்ஸ் தான். இந்த நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டப்போ பீடியாட்ரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருக்கும், ஃபியூச்சரில் வந்து யூ ஹேவ் டு பி தேர் ஃபார் 24 hours, பேஷண்ட்காக நீங்கள் 24 hours இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய சொன்னாங்க. அதனால எனக்கு நைட்டு தூங்கணும். ஆக்சுவலாக நைட் டியூட்டி பார்க்க எனக்கு பிடிக்காது. அதனால தான் டெர்மட்டாலஜி. But now I just wanted to understand whether that was the same thing
ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இதெல்லாம் நீங்க நினைச்ச டேர்ம்குள்ள வந்தீங்க, பட் ஹவ் வாஸ் த 3-year ஃபேஸ்? பிஜி ஃபேஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அதோட லைக் நீங்க எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம், லைக் ஹவு ஹெக்டிக் இட் வாஸ், ஆர் ஹவு தியரிட்டிக்கல் எவ்வளவு பார்ட் இருந்தது, ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளவு பார்ட் இருந்துச்சு, இல்ல நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்றது இதை எவ்வளவு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் புட் யுவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆன் தியரிட்டிக்கல் அண்ட் சூசிங் அ காலேஜ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பேசிக்லி அந்த இதுல உங்களோட தாட்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. மேம், we'll again start with you. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி வெளியில இருந்து பாக்குறப்போ டேர்ம் வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியா தெரியும். லைக் பயங்கரமா earn பண்ணலாம், டேர்ம் முடிச்சிட்டா லைக் படிக்கிறதும் ஈஸி அப்படிலாம் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ என்டர் த பிஜி லைஃப், it will kind of be shocking to all of you. Why? Because theory is very, 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 very vast, very vast. I know everybody will agree with me. And it is not just one degree, it is MD, DVL. It is 3 degrees put together. It is dermatology, venereology, and leprosy. 3 degree, அதுவும் 3 வருஷத்துல, அதுவும் ஒரே எக்ஸாம்ல நீங்க கிராக் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் அ பிக் டாஸ்க். ஸோ படிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ஃபுல் தியரியா தான் இருக்கும். அண்ட் டெர்மட்டாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஈஸி டு ப்ராக்டிஸ், பட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு லேர்ன். பேஷண்ட் நீங்க நிறைய பேரை பார்க்கணும், பார்த்தாதான் உங்களுக்கு அந்த இது என்னங்கிறது புரியும். நீங்க கிளினிக்கல் போஸ்டிங் போறப்போ they will just tell you it is a papule, it is a pustule, it is a vesicle அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. பட் இது 4-5 பிரைமரி லீஷனை வச்சுதான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான டிசீசஸ் இருக்கு. ஸோ ஆஸ் அ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் இட் இஸ் அ பிகர் டாஸ்க் டு டயக்னோஸ் த ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. ஸோ practice wise you have to be mentally prepared, you have to be theoretically very strong to diagnose a disease. So adukku neenga choose pandra college is very, very important. See, I have seen people who did dermatology in a private college ah irukattum illa government college ah irukattum, enga voluminous case load nariya irukko, these people have better perspective to treat the patient. So அதனால ஒரு நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்றது இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I feel it's very important. It makes a huge difference in your practice also. இப்போ நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிராக்டிஷனரா போறீங்க, உங்க சக்சஸ்ஃபுல் கெரியர் செட் பண்றீங்கன்னா, you should be wise mentally also. It is not just in your looks, it's not just in your talks. அதெல்லாம் அடுத்து உங்க ஸ்டஃப் இருக்கணும். ஸோ ஸ்டஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பேஷண்ட் நிறைய பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். And theory wise, I know everybody will agree with me, it is very tough. நிறைய புக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும். எக்ஸாமுக்கு முதல் நாள்லாம் தூக்கமே வராது. ஸோ படிப்பு விஷயத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமே தவிர, ப்ராக்டிசிங் வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும், லைக் கொஞ்சம் ஈஸி டு ஹேண்டிலா இருக்கும். பட் எக்ஸாம்ஸ் இஸ் லிட்டில் டஃப். I think I have to say that. Yeah. So இங்க வந்து like we are fortunate or unfortunate, ஏன்னா we have all the 4 doctors who have completed their PG in MMC. Okay, so இது ஒரு MMCNs ஓட ஒப்பீனியன்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். பட் மேம், நான் உங்களுக்கு கேட்கணும், ரைட் காலேஜ் நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. லைக் வாட் அபவுட் யுவர்ஸ், வாட் டு யூ ஃபீல் அபவுட் இட்? Yeah, I feel I think everybody will agree with that. And I see, when it comes to நாங்க பண்றப்போ PG join பண்ண டைம்ல we used to do research and all. Like எந்த காலேஜ்ல நிறைய கேஸ் லோட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So when it comes to Tamil Nadu, MMC forms the best college for dermatology. See, rankings might differ. Some people will tell Stanley peopleலாம் வந்து ஸ்டான்லி தான் பெருசு அப்படின்வாங்க. Within Kilpauk, people will tell Kilpauk Medical College தான் அப்படின்னாங்க. See, that's what. So we felt நாங்க சூஸ் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பா it was fruitful for us. Okay. Yes, Hari sir, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன? உங்களோட 3 years experience. I think Hanan ma'am was your senior also. Yeah, they are all seniors, juniors and colleagues. So actually ma'am, MMCங்கிறது previously ஒரு 10-15 years backலாம் only PG வந்து MMC and Stanley 2 காலேஜ்ல தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஓவரால் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் தமிழ்நாட்டுல ஒரு 40+ இருக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி எல்லாம் MMCNஸா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். இப்போ இங்க 3 பேரும் MMCல இருக்கோம்னா, ஏன்னா அந்த வால்யூம் ஆஃப் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கம் ஃப்ரம் MMC only.
அண்ட் ஆல்சோ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி யூஜில பார்த்த அந்த 2 வீக்ஸ்ங்கிறது இஸ் நத்திங். ஜஸ்ட் நம்ம போவோம், ஒரு 4 கேஸ பார்ப்போம், ஒரு டீனியாவை பார்ப்போம், ஒரு ஆக்னேவை பார்ப்போம், அவ்வளவுதான் டேர்ம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா வந்து நம்ம பிஜி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நம்ம வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க கூட பார்க்கல. ஒரு என்டையர்லி ஒரு பெரிய ஒரு ஓஷன். நமக்கு யூஜியை பொறுத்தவரையும் ஜெனரல் மெடிசன் தான் ஒரு வாஸ்டான சப்ஜெக்ட், ஜெனரல் சர்ஜரினா இது அப்படிங்கிற ஒரு யூஜி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம டேர்ம்ங்கிறது ஒன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனா ஒன்ஸ் யூ ஸ்டெப் இன் டு தி பிஜி ஃபீல்ட், அப்பதான் ஒவ்வொரு பிஜியுமே வாஸ்ட் தான், நாட் ஒன்லி டேர்ம். ஒவ்வொரு பிஜியுமே நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகும்போது அது எய்தர் இட் பி அனாட்டமி ஆர் பயோகெமிஸ்ட்ரி ஆர் டேர்ம் ஆர் ரேடியோ, ஒவ்வொன்றுமே நீங்க இன்டெப்தா படிக்கும் போது அது வாஸ்டா தான் இருக்கும். நீங்க வந்து நம்ம யூஜில இருக்க ஒரு மென்டாலிட்டியை வச்சுட்டு பிஜி வந்து கண்டிப்பா சூஸே பண்ண முடியாது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய கொலீக் ஒருத்தவங்க ஷீ ஜாயின்ட் இன் டேர்ம், அவங்களும் ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கா ஓகே எனக்கு எம்எம்சி டேர்ம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ ஷி காட் அ குட் ரேங்க். ஆனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கிறது, ஒன்லி ஓபி மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு செட் ஆகல. ஸோ அவங்க வந்து டேர்ம்ல இருந்து ஷீ ஸ்விட்ச் ஓவர் டு ஐசிஹெச். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரேங்க் கிடைச்சிருச்சுங்கிறதுக்காக யூ நீட் நாட் டேக் டேர்ம் ஆர் ரேடியோ. உங்களுடைய பேஷன் ஒன்று இருக்கணும். அப்படின்னாதான் வந்து நாட் ஒன்லி ஒரு பிஜி லைஃப், த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப் வந்து நீங்க சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம கொலீக்ஸே வந்து உனக்கு டேர்மை விட்டுட்டு எதுக்கு நீ பீடியாட்ரிக்ஸ் எடுக்கிற, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிசன், ஒரு எமர்ஜென்சி ஹேண்டில் பண்றது பேஷனா இருக்கும். ஸோ ஆனா அதை விட்டுட்டு டேர்ம் கிடைச்சிருச்சு, எம்எம்சில கிடைக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க எடுத்துருவாங்களா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு பிஜி லைஃப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒன்ன பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நான் பிடிச்சு எடுத்தனால டேர்ம் வந்து ட்ரையா இருந்தாலுமே ஐ கேன் கோப் அப் வித் தட் 3 இயர்ஸ் பிகாஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரை. நீங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸை நீங்க பார்க்கவே முடியாது. ஒன்லி வந்து யூ ஆர் இமேஜினிங் தி பேத்தோஜெனிசிஸ். ஓகே, இன்ஃப்ளமேட்டரி பாத்வே, IL-6 IL-16 நீங்க எல்லாமே நீங்களா இமேஜின் பண்ணிக்கணுமே தவிர, இப்போ ஒரு மெடிசன்னா ஒரு அசைட்டிக் ஃப்ளூயிட் டேப் பண்ணா ஒரு இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும். ஒரு ஆஸ்கல்டேட் பண்ணி ஒரு ஃபைண்டிங்கை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கிளினிக்கல் சயின்ஸை எலிசிட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து டேர்ம்ல இருக்காது. கண்டிப்பா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை டாபிக் அண்ட் வாலட்டைல். நீங்க நேத்து தான் காலையில படிச்சிருப்பீங்க, ஈவினிங் வந்து அதை மறந்துடும். ஸோ வந்து எக்ஸாமுக்கு நாள் கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் டேல என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ வந்து ரொம்ப ட்ரையா தான் இருக்கும். அன்லஸ் வந்து ஓகே ஒரு பேஷன், ஏதாவது ஒன்னு பேஷன், யூ நீட் டு ஸ்டிக் வித் டேர்ம். ஆர்எல்ஸ் வந்து ரேண்டமா கிடைச்சதுன்னு படிச்சா கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ மேம் சொன்ன மாதிரி காலேஜ் வந்து கண்டிப்பா இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். நம்ம எம்எம்சியை பொறுத்தவரையும் அதுதான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வெனராலஜியா இருந்தது. நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ், ப்ரோட்டோகால்ஸ், நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்லாம் வந்து ஷெட்யூல்ட் இன் டெர்மட்டாலஜி வந்து இங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான். ஸோ அவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ல நம்ம படிச்சதுங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து லிட்டரலி சார் சொன்னாரு, எல்லாமே வந்து டெர்மட்டாலஜி வந்து வைடு பேத்தாலஜி இருக்கு, மைக்ரோபயாலஜி இருக்கு, உள்ளே வந்து ஒரு எல்லாமே ஒரு இருக்கு. ஸோ வந்து எம்எம்சில உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். தனியா நாங்களே வந்து ஸ்லைட் நம்மளே வந்து நீங்களே பயாப்சி எடுப்போம், அதை நம்மளே ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளே பார்ப்போம். இது வந்து மித்த மெடிக்கல் காலேஜ்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. இப்ப நாங்களே வந்து இப்ப வெனராலஜினா நாங்களே ஒரு கிராம் ஸ்டெயின் பண்ணுவோம், பெட் சைட்னா அதை நம்மளே பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி நீங்க பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும், லாங் டைமும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ஸ், நல்ல காலேஜஸ், இந்த டைம்ல தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த காலேஜ் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். நம்ம படிக்கும்போது ஐயோ ஏங்க எடுத்தோங்கிற ஸ்டேஜும் வரும். ஆனா ஒன்ஸ் யூ பிராக்டிஸ், யூ கோ டு எ கான்ஃபரன்ஸ், ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் போகும்போது அவங்க சொல்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி விஷயங்கிறது நமக்கு ஒரு டே டு டே என்ன இது போய் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரின்னு சொல்றாங்க, இதெல்லாம் நம்ம ருட்டீனா பண்றது தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து காலேஜ் மேட்டர்ஸ் எ லாட். பட் பிஜி லைஃப்ங்கிறது கொஞ்சம் ட்ரை தான். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இருக்காது. ஓகே ஓகே. ஸோ 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் சொல்லிருக்கீங்க. கோகுல் ராஜ் சார், உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன சார்? Yeah, sir, I like to differ from the two. என்ன கேட்டீங்கன்னா காலேஜா கோர்ஸான்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஷுட் கோ ஃபார் த கோர்ஸ். ஓகேங்களா, காலேஜ் வந்து உங்களோட 3 வருஷம் வரைக்கும் தான் இருக்கும். பட் இட் ஷுட் பி பெட்டர் காலேஜ். அப்பதான் உங்க பிஜி பீரியட் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப்க்கு இதுவாகும். பட் உங்களுக்கு காலேஜா கோர்ஸான்னு கேட்டா த கோர்ஸ் உங்க லைஃப் லாங் இருக்கும். நீங்க பிடிக்காத ஒரு கோர்ஸா நல்ல காலேஜா கிடைக்குது தயவு செஞ்சு எனக்கு இருக்காது. அண்ணா சொன்ன மாதிரிட்டும், ஹரி சொன்ன மாதிரி ஆகட்டும், ஏன்டா எடுத்துன்ற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. நான் அடிக்கதான் நினைச்சிருக்கேன் பேசாம மெடிசன் எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம். பட் அது நார்மல். அது என்ன பிஜி ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அந்த ஃபீல் வரலன்னா நீங்க பிஜி படிக்கலாம்னு இருக்கும். ஸோ அதை நினைச்சு நீங்க கவலைப்படணும். பட் ஒன் திங், காலேஜ் ஸ்டே ஃபார் 23 years. பட் த கோர்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன், த கோர்ஸ் உங்க பேருக்கு பின்னாடி இப்போ MD டிஎலா இல்லை MD ஆர்டியா
இல்லை எம்டி ஜெனரல் மெடிசனோ, தட் வில் ஸ்டே ஃபார் த லைஃப் லாங். ஸோ அதனால கோர்ஸை என்னைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. கமிங் டு காலேஜ், காலேஜ் வந்து நாங்கெல்லாம் என்ன சூஸ் பண்ணது காரணம் ரீசன் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டாண்டில் எப்படி பண்ணேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டாண்டில் ஒரு பெரிய டைலமா இருந்துச்சு. பட் எனக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் சொல்லிச்சு டியூஷன் எம்சி அப்படின்னு. எனக்கு பிஜி பண்ணுன்ற அந்த ஒரு ஆசையும் இருந்துச்சு. பட் என்னமோ தோணுச்சு எம்எம்சி எடுத்தேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் கூட ரெகுலர் தான் பண்ணியிருக்கேன். கோவிட் நான் அந்த பிஜி பண்ணுவாரு என்ன இருக்குன்றதுனால இருந்துச்சு. பட் நான் முடிச்சுட்டு ஒரு 2 வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப ஹரி சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் எம்எம்சி கொடுத்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கேயுமே கிடைக்கல. ஒரு கேஸ் வந்துச்சுன்னா ஹேண்டில் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் இந்த ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் வரப்ப அது பெரிய கடல் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை தாண்டினா பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சா பரவாயில்ல, செகண்ட் இயர் முடிச்சா பரவாயில்ல, அது மாதிரி தான் கடைசியா இது ஒரு 7வது கடல் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. ஸோ நீட் பிஜி பல டெஸ்ட் படிங்க, படிச்சீங்கன்னா Okay, sir. Okay. Let us hear something from Ranjit. நீங்க தான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் எப்படி போகுது? உங்க நீட்ல இருந்து நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தீங்க? அந்த மாதிரி தான். ஜென்ரலா சொல்லணும்னா சார், டெர்மட்டாலஜி எடுத்தாச்சு ஃப்ரீயா இருக்கலாம், ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படிதான் நினைச்சு வந்தேன். ஆனா இங்க வந்து பாக்குறப்பதான் தெரியுது நமக்கும் வந்து டெய்லி கால் ஓவர்ஸ் இருக்கு, பெட் சைட் டியூட்டி இருக்கு, நைட் டியூட்டியில இருக்கு. அந்த மாதிரி திடீர்னு சிக் கேஸ் வந்தது, அதனால பெட் சைட் டியூட்டி எல்லாம் நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கப்போதான் தெரியும் எடுத்துட்டோம் இனிமே ஜாலியா இருக்கலாம்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆக்சுவலா 3 இயர்ஸ் வந்து கத்துக்கிறதுக்காக இவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது வந்து இது வரைக்கும் அவ்வளவு ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவும் பண்ணல, கத்துக்கணும்னு தோணுது. மற்றபடி ஹெக்டிக்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க மாதிரி சர்ஜரி மெடிசன்ல இருக்க அளவுக்கு ஹெக்டிக்லாம் கிடையாது. ஹெக்டிக் வந்து மற்ற ஃபீல்ட்ல இருக்கிறதோட டெர்மட்டாலஜில ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி டெர்மட்டாலஜி வந்து வொலடைல் சப்ஜெக்ட் தான். இப்போ மெடிசன் எடுத்துட்டா கூட ஒரே ஒரு ஹாரிசன் தான் இருக்கு. இங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி டெர்மட்டாலஜி, வெனரியாலஜி, லெப்ரசின்னு 3 பார்ட் இருக்கு. 3க்கும் ஒரு ஹாரிசன் அளவுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. அதை எப்படி கவர் பண்ணணும்னு தெரியல. நான் வந்து கிராக் பண்றதுக்கு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த 2 இயர்ஸ்ல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ். அட் எண்ட் ஆஃப் நியர் பை எக்ஸாம்ல வந்து 2 இயர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனே வந்து அக்யூட் பேனிக் அட்டாக்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. அதனால வந்து அதுவும் ஒரு காரணம் நான் டெர்மட்டாலஜி எடுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா மற்ற எந்த ஸ்பெஷாலிட்டி எடுத்தாலுமே வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கு இந்த டைம்ல. பட் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்றதுக்கு டெர்மட்டாலஜி எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம். என்னோட மெயின் பிரான்ச்சா நான் வச்சிருந்தது பீடியாட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான். எனக்கு பீடியாட்ரிக்ஸ் கிடைச்சா போதும் அப்படின்ட்டு தான் நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பட் வந்து ரேங்க் நல்லதா வந்தது. ஆல் இண்டியா ரேங்க் 2436 வந்தது. ஐ காட் அலாட்டட் இன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டால தான் எனக்கு அலாட் ஆச்சு எம்எம்சி டெர்மட்டாலஜி. ஓகே சார். ஓகே. எஸ். So இதுல எனக்கு என்ன சம்மரைஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, it is a vast subject, it is a dry period, we cannot expect so much fantasy in 3 years that we are going to study அப்படின்னு I can understand. And most of the people, so இங்க நீங்க சொல்லும் போதுமே எனக்கு என்ன டிரைவ் ஆகுது அப்படின்னா, people who are securing top ranks are getting confused between dermatology versus radiology versus medicine. ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று தெரியுது. அண்ட் பீப்புள் ஹியர் ஆர் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட். ஸோ நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க டெர்மட்டாலஜி டெஃபினெட்லி. பட் கேன் சம்ஒன் சே லைக் வாட் இஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரேடியாலஜி ஆர் மெடிசின் வெர்சஸ் டெர்ம்? ஸோ அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். சரி, மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இப்போ எங்க குரூப்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ஏன் ரேடியாலஜியா இல்ல டெர்ம் அப்படின்னு ப்ரெஃபர் பண்றப்போ தே ப்ரெஃபர் டெர்ம் இஸ் பிகாஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பேஷண்ட் எக்ஸ்போஷர் தான். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் பார்க்குற ஃபீலாக இருக்கட்டும், ட்ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஸோ அது ஒன்றா இருக்கும். another thing, and I'm myself one of the first doctor in my family. My parents were not doctors. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த டாக்டர்னா ஒரு பேஷண்ட் ஒரு ஓபியில் உட்காந்து பேஷண்ட் பார்க்குறது, பேசுறது, ஒரு ஃபீல் பண்ணுறது, அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு I felt. And nobody wants to sit in a dark room, deal with computers and films, அந்த மாதிரி we felt. ஸோ அதனால I chose dermatology. எனக்கு ரேடியாலஜி வந்து ஒரு ஆப்ஷன்ல இல்லை, அதனால இல்லை. ஓகே. ஓகே. ஹரி சார் உங்களுக்கு பாயிண்ட் இருக்கா? யா, ஆக்சுவலா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன் பொறுத்து தான். நம்ம வந்து எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு அவங்களுக்கு எது சூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு 50% தான் இருக்கும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி இன்னொரு 50% வந்து நம்மளுடைய அண்டர் கிராஜுவேட் டேஸ்ல we are not exposed to many பிஜி டிகிரிஸ். ஒன்லி நம்ம படிக்கிற அந்த 12 to 14 அதுல கூட நம்ம ஆர்த்தோ அதெல்லாம் 1 வீக், சைக்காட்ரிலாம் சில பேர் போயிருப்பாங்க, போயிருக்க கூட மாட்டாங்க போஸ்டிங்ஸ்லாம். ஸோ அது வந்து அதை வச்சு நம்ம ஃபேசினேட் ஆகக்கூடாது.
ஸோ வந்து ஓவர் ரேடியாலஜி இப்போ ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் வந்து ஹி இஸ் அ வெரி மச் இன்ட்ரோவர்டட் பர்சன். ஸோ அவருக்கு ஹி இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் லிவிங் ஹிஸ் லைஃப் இன் ரேடியாலஜி. யாரும் பார்க்க வேண்டாம், ஜஸ்ட் போனோமா சுத்தமா பார்த்தோமா. அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு 10-15 பேரை தான் இந்த என்டையர் லைஃப்லயே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ வந்து அவங்க அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு வந்து வெரி மச் கம்ஃபர்டபுள். ஒன்னு ஒரு ஐசோலேட்டட் கன்சர்ன்ல உட்காந்துட்டு நம்ம பாட்டு ரிப்போர்ட் பார்த்தோமா போனோமா, எந்த பேஷண்ட் இன்டராக்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரேடியாலஜி வந்து ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கும். ஜெனரல் மெடிசனை பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பேஷண்ட். ஸோ இது வந்து இந்த பிரான்ச்சுங்கிறது நாட் ஒன்லி ரேங்க்ஸ், இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட கேரக்டர், அந்த அவங்களுடைய ஹவு தே ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே எனக்கு எமர்ஜென்சி பார்க்க பிடிக்கும், ஆனா அதை வந்து நம்ம எவ்வளவு நாள் வந்து இப்போ ஒரு 30 இயர்ஸ் நம்ம பிஜி படிக்கும் போது அந்த ஏஜ்ல அது ஓகே. ஸோ இதை நீங்க லைஃப் ஃபுல்லா பண்ணும்போது அது ஓகேவா, அதுவும் நம்ம பண்ணணும். ஓகே ஒரு 40 இயர்ஸ் வரையும் நம்ம நைட் டியூட்டி பார்க்கலாம், எமர்ஜென்சிஸ் ஹேண்டில் பண்ணலாம், ஒரு எந்துவா எல்லாமே ஒரு ரெசிஸ்டேஷன் பண்ணலாம். ஆனா வந்து லாங் டேர்முக்கும் நம்ம என்ன செட் ஆகும், நாளைக்கு இன்கேஸ் வந்து இது எல்லாமே நம்ம பிஜியை பொறுத்தவரையும் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாம் மேரிடா இருப்பாங்க. ஸோ வந்து நீங்க பேச்சுலரா இருக்கும்போது உங்களுடைய தாட்ஸும் நாளைக்கு ஒரு ஃபேமிலியை கோப் அப் பண்ணும்போதும் அதுக்கு வந்து உங்க பிஜியும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ வந்து இந்த கோர்ஸுங்கிறது நாட் ஒன்லி அன்லெஸ் இப்ப நீங்க ஒரு பேச்சுலராகவே ஒரு பிஜி எடுக்கிறதும், ஏன்னா நிறைய சர்வீஸ் பிஜிஸ் தான் நான் பார்த்திருக்கேன். அவங்க எல்லாம் வந்து ஈவன் தோ தே ஹேட் வெரி குட் ரேங்க் இருந்தாலுமே அவங்க ஒரு ஃபேமிலிக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பக்கத்துல இருக்க நியர்பை காலேஜ்ல டேர்ம் ஈவன் கோர்ஸே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பர்சனல் சைடு ஆல்சோ. நம்ம எந்த ஃபீல்டு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நாட் ஒன்லி அவர் ரேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவர் பேஷன், நம்ம பர்சனல் லைஃபையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணி கொஞ்சம் அதை யோசிக்கணும். அண்டர்ஸ்டுட் சார், அண்டர்ஸ்டுட். அண்ட் எனக்கு உங்களுக்கு இதோட நான் ஒரு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு இதோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் வேணும். லைக் இது லாஸ்ட் இயரோட லைக் நம்மளோட வேகன்சி லிஸ்ட் பேசிக்லி. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லிருங்க, மொத்தமா லைக் எவ்வளவு சீட் அவைலபிளா இருக்கு, அதுல எந்தெந்த காலேஜ்ல எவ்வளவு இருக்கு. ஹரி சார் நீங்க சொல்லல. ஓகே, அதான் நம்ம ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் காலேஜோட சீட் மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம. ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜுங்கிறது ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் ஒன்லி எம்எம்சி, ஸ்டான்லி அண்ட் மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர் ஒன்லி வெரி ஃபியூ காலேஜஸ்ல தான் டேர்ம் இருந்தது. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து கண்டிப்பா நம்ம காலேஜ் பார்க்கும்போது அண்ட் ஆல்சோ வந்து இதுல வந்து 50% வந்து நம்ம ஸ்டேட் கோட்டா சீட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 50% ஆல் இந்தியாவில் இருக்கும். ஸோ வந்து கம்யூனிட்டி வைஸும் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஒவ்வொரு வருஷமும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தி சீட்ஸே லெஸ் தேன் 10ங்கும் போது உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது வந்து ஒரு டைம் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி கொடுப்பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எம்எம்சில பிசிஎம் ஓப்பன் கேட்டகரியில சீட்ஸே இல்லை. ஸோ வந்து ஒரு பிசிஎம் கேண்டிடேட் வந்து நீங்க வந்து எம்எம்சில ஓப்பன் கேட்டகரியில சீட்டே எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கம்மியான சீட்ஸ் இருக்கிற கோர்ஸ்ல வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதை பத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஏன்னா ரிசர்வேஷன் பாலிசியில இப்ப ஈவன் தோ இப்ப நான் ஆல் இந்தியாவில் இருக்கும்போது எனக்கு டெல்லி காலேஜஸ்ல படிக்கணும்னு பிடிக்கும். ஆனா அப்போ வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில 2 காலேஜ்ல வந்து டேர்ம் சீட்டே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே யூ ஷுட் பி ரெடி வாட் எவர் தி காலேஜ். ஏன்னா இப்போ என்னதான் இப்போ ஒரு பேஷனா இருந்தாலுமே இப்போ அங்கே ஒரு சீட்டே அங்கே இல்லங்கும் போது நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே டினே ஆயிருது. ஸோ ரேதர் தேன் இதை விட்டுருங்க, அப்பார்ட் ஃப்ரம் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது எம்எம்சியா ஸ்டான்லியாங்கிறது ஒரு பெரிய டிபேட் தான். அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது. ஏன்னா எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா எந்த டவுட் இப்போ எப்படி வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ்ல வந்து டேர்மா பீடியாவாங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டேர்முங்கும் போது அதுல எம்எம்சியா ஸ்டான்லியா, இது வந்து இந்த क्वेश्चनக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனே சொல்ல முடியாது. திஸ் ஆர் தட். ஏன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் தி காலேஜ் சொல்யூஷன் இல்ல. இப்போ வரையும் சொல்யூஷன் கிடையாது. அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏன்னா அதுவும் இண்டிவிஜுவல் பர்சனை பொறுத்து தான். இப்ப கோகுல் சார் வந்து யூஜி ஸ்டான்லில பண்ணாரு. ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ சம் இன் எம்எம்சி, ஸோ ஹி சூஸ் எம்எம்சி அப்படிங்கிற மாதிரி. எனக்கு ஐ டிட் மை யூஜி இன் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ எனக்கு இந்த டவுட் வந்து ரொம்பவே இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோம், நாளைக்கு இதை எடுத்து எம்எம்சி எடுத்துட்டு ஐயோ ஸ்டான்லி எடுத்துருக்கலாமோ, ஸோ அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் வந்து வரவே கூடாதுன்னா பல பேர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு பிஹெச்டி ரேஞ்சுக்கு ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணாலுமே எல்லாருமே at the end of the day ஸ்டான்லில படிச்சவங்க they will be telling Stanley is better, எம்எம்சில படிச்சவங்க எம்எம்சி is better. கண்டிப்பா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சார் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் தி பிஜிஸும் வந்து கண்டிப்பா மேட்டர் பண்ணும். ஏன்னா the chances of procedures you are doing, how much you are accustomed. இப்போ வந்து நீங்க பெரிஃபரியில பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிஜிஸ் கம்மியா இருக்கும், பட் வந்து எல்லா லேசர்ஸுமே அங்க இருக்க
இருக்காது. நம்ம எம்எம்சி நார்ம்ஸ் படி வாங்கியிருப்பாங்கன்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து இப்ப எம்எம்சில வந்து இப்ப நாங்க பண்ணும்போதே we were doing vitiligo surgeries, ஒரு என்டிஆர் லேசர், ஒரு ஃபிராக்ஷனல் CO2, ஒரு டாட்டூ ரிமூவல். ஸோ வந்து அங்க எல்லா லேசர்ஸுமே இருந்துச்சு. ஸோ எங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவாவது இருக்கும், ஒரு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கறதாவது இருக்கும். ஆனா பெரிஃபெரி காலேஜஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they will be having 1 or 2 lasers, ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பிஜிஸ் கம்மியா இருப்பாங்க. ஸோ யூ வில் பி டூயிங் மோர் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஆனா சில ப்ரொசீஜர்ஸ் யூ ஆர் நாட் அன்எக்ஸ்போஸ்டு. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து நீங்க வந்து எந்த காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா இப்போதைக்கு ஒரு நீட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் சிட் அண்ட் ரிசர்ச், கோ அண்ட் சி எவ்ரி காலேஜஸ், டாக் வித் தி சீனியர்ஸ், ரேதர் தான் வந்து நீங்க வந்து சும்மா ரேண்டம் ஆளுங்கள்ட்ட சஜஷன் கேட்கவே கூடாது. நீங்க ஒன்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு ஆடி வாங்கணும் அப்படின்னா ஆடி கார் வச்சிருக்கவங்கள்ட்ட போய் நான் ஆடி வாங்கலாமான்னு தான் கேட்கணுமே தவிர, ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கவன்ட்டையோ ஒரு Volkswagen கார் வச்சிருக்கவன்ட்டையோ போய் நான் ஆடி வாங்கலாமான்னு கேட்டா அவன் வாங்காதுன்னு தான் சொல்லுவான். நம்மளுடைய ஒரு லைஃப் டைம் கோல் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஜி சீட்டு. அதுக்காக நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்போம், அதை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் எதையோ ஒண்ணு போட்டு எடுக்க முடியாது. ஸோ இது நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம பிஜிக்கு ஒவ்வொரு அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு சீனியர்ஸ்ட, ஒரு கொலீக்ஸ்ட, ஒரு முடிச்ச டெர்மட்டாலஜிஸ்ட, நான் டெர்முக்கு வந்து கன்வின்ஸ் ஆகுறதுக்கு கண்டிப்பா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன். ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ மாதிரி தான். ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட பார்த்தேன், ஒரு அப்ப முடிச்ச டெர்மட்டாலஜிஸ்ட், பிஜி படிச்சுட்டு இருக்கவங்கன்ட்டு ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணி ஓகே டெர்ம் வந்து எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஐ ஹேட் புட் மை ஓவரால் 1 year எஃபோர்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம். இன்னொன்னு நீங்க இதை ரிவர்ஸ் கூட பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் யூ ஜாயின் பிஜி நீங்க இன்னொரு பிஜி கூட பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய எஃபோர்ட் பண்ணணும். ரேதர் தேன் அந்த நீட் மாதிரி நீங்க ஒரு 1 month உங்களுக்கு உங்க ரேங்க்ல என்னென்ன பிஜி கிடைக்குது, எந்த காலேஜ் பெட்டரா இருக்கும் நேரா போய் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும். ஒன் மோர் திங் டு ஆட், த நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் வந்து கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. இப்ப புது ரெகக்னிஷன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து நீங்க இது வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸுமே வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இப்ப லாஸ்ட் இயர் சீட் மேட்ரிக்ஸ், ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரிசர்வேஷன் இருக்கிறனால எந்த கம்யூனிட்டிக்கு இந்த சீட்டுங்கிறது the government will change. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீங்க ஒரு வாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இப்ப லாஸ்ட் இயர் இந்த காலேஜுக்கு இந்த சீட்ல கிடைச்சது. ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி செட்ல வந்து மதுரை டேர்ம் ஆல் இந்தியா 30 ரேங்க்ல முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா ஒன் ஆஃப் மை சீனியர் வந்து she got 30 ஆல் இந்தியா ரேங்க் 30. she took மதுரை டேர்ம். ஸோ வந்து நீங்க ஓவரால் ஒரு பிக்சர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மதுரை டேர்ம் 30 எடுத்திருக்காங்கன்னா மதுரை டேர்ம் அவ்வளோ பெஸ்டா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ வந்து நீங்க வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸையும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும், அந்த இதையும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். சோ அப்ராக்சிமேட்டா என்ன ரேங்க் வரைக்கும் சார் லைக் டேர்ம் கம்ப்ளீட்டா இதுக்கு மேல இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஒரு ரேங்க்? ஸோ கண்டிப்பா டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஆல் இந்தியாவை பொறுத்தவரையும் ஒரு 2000 சார் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டாட் சொல்லுவாங்க, ரஞ்சித் சார் லாஸ்ட் இயர் எந்த இதுல முடிஞ்சதுன்னு. ஏன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குங்கிறனால டிஎன்பி வந்து வெரி ஃபியூ சென்டர்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. ஐ திங்க் 4 or 5 centers only having டிஎன்பி, பிரைமரி டிஎன்பி ஃபார் டெர்மட்டாலஜி. ஸோ வந்து டிஎன்பி உங்களுக்கு பெரிய அவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்காதுன்னா மீன்ஸ் கிடைக்கிறது நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்து அந்த டிஎன்பி கிடைக்குங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெரிஃபெரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் காலேஜஸே கிடைக்கும். ஸோ வந்து டிஎன்பியை பொறுத்தவரை அது அந்த ரேங்க்ஸ் வந்து ஒரு 2000 நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆல் இந்தியா ரேங்க் சொல்றேன், you will be getting somewhere in dermatology. And also ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து உங்க கேட்டகரி வைஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கதான் செய்யும். பட் பிலோ 1000 கண்டிப்பா you will get a good seat, good college. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். இப்போ இவங்க எல்லாம் ட்ரீம் செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேர்ம்னா எப்படி படிக்கிற நேரத்துல இருக்குங்கிறத ஐ திங்க் வி ஹவ் சீன். அண்ட் என்னென்ன மார்க்கிங் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்கோர்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு காலேஜ்ல எவ்வளவு சீட்ஸ் இருக்குங்கிறத வி கேன் கிவ் யூ த ஸ்டாட்ஸ். பட் ஆனா படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன, ஏன்னா இப்போ இந்த ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஏஐ there are so many things are changing. Like people believe like everything from the basement itself like getting completely new, எல்லாமே மாறுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு. ஏன்னா ரேடியாலஜிஸ்டுக்குலாம் நாங்க டெய்லி ஏதாவது மீம்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம், லைக் இன் நெக்ஸ்ட் 10 yearsல இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏஐ அப்படிங்கிற மாதிரி தேர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் அபவுட் டேர்ம்? ஸோ டேர்ம்ல இப்ப நம்மள்ட்ட லைக் வி ஹேவ் 3 different people. பிரைவேட்டா பிராக்டிஸ் பண்றவங்க, கவர்மெண்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்றவங்க, அண்ட் an associate professor. Like we have 3 different people. So we want to go little detail into each of the things. Like for example, இப்போ ஹனன் மேம் எடுத்துட்டோம்னா லைக் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் இஸ் த இன்கம் ரேஞ்ச் ஆர் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கேன் கெட் அண்ட் ஆர் தே கேன் earn, and how much investment does it require to like put them out
அஸ் அ லைக் கொஞ்சம் சொபஸ்டிகேட்டடா பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு நார்மலா அவங்கள புட் ஃபோர்ட் பண்ணணும்னா இருந்தாலும் சரி. ஸோ வாட் இஸ் த ஒரு பேஸ் செட்டப் காஸ்ட் என்ன தேவைப்படும்? அண்ட் வாட் ஆர் த அதர் ஹிடன் பாசிபிலிட்டிஸ் யூ திங்க் தட் பீப்புள் ஹேவ் in the perspective of a private practice and having an individual clinic? இல்ல எத்தனை நாள் ஆகும் அவங்க தனியா அவங்களா பண்ணணுங்கிறதுக்கு? ஸோ இதுல ஒரு சின்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் பெட்டர் இருக்கும். Yeah, okay. So PG life is entirely different from the practicing life. நீங்க பிஜில வந்துட்டு தியரி படிச்சிருப்பீங்க, பேஷண்ட் பார்ப்பீங்க, அப்படி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் நாட் வாட் யூ see in the டெக்ஸ்ட் புக், இட் இஸ் நாட் வாட் யூ see in the காலேஜ். அப்படியே இருக்காது. வெரைட்டியா பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. அண்ட் ப்ராக்டிசிங் வைஸும் சரி நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கும். இட் இஸ் நாட் த சேம் லேசர் மிஷின் யூ ஹேட் இன் யோர் காலேஜ். இட் இஸ் நாட். அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏஐ இன்க்ளூடட் அப்டேட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு டெர்மட்டாலஜில. ஸோ it's different learning as compared to your PG, and whereas your post life it's differently an evolution. It is completely different. இப்போ ஒரு பிரைவேட் செட்டப் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கணும், நீங்க அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணணும், லேசர் மிஷின்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அண்ட் யூ வில் ரிக்வயர் அ லாட் ஆஃப் மணி ஃபார் தேட். ஸோ ஒரு பேசிக் செட்டப், ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மல் ஸ்கின் டேக் ரிமூவ் பண்றதா இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் அன் ஓபிடி ரூம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ, அண்ட் எஸ்பெஷலி வென் இட் கம்ஸ் டு சென்னை வித் ஹை ரெண்டல் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 to 2 lakhs கிட்ட போகும். ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ளூடிங் யுவர் ரெண்டல் அண்ட் டெலன். அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தேட், இஃப் யூ ஜஸ்ட் திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நான் கிளினிக் போடுறேன், மிஷின்ஸ் வாங்குறேன், இதெல்லாம் பண்றப்போ ஒரு பேசிக் மினிமலா நீங்க செட்டப் பண்றீங்க வித் பேசிக் மிஷின்ஸா இருக்கட்டும், யுவர் மினிமம் வில் பி 1 crore. ஸோ இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம பிஜி லைஃப்ல வந்து படிச்சிட்டோம், இது பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது வேற. பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ் பொறுத்து நீங்க எந்த லெவலுக்கு செட்டப் போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும். இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஓபிடி ரூம், எனக்கு ஒரு மினிமல் ப்ரொசீஜர் ரூம் இருக்கு, டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கோன் பி லெஸர். பட் எனக்கு கொஞ்சம் லேசர் மிஷின்ஸ்லாம் எனக்கு இருக்கணும், நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஹை அண்ட் ப்ரொசீஜர்லாம் பண்றப்போ டெஃபினட்டா யூ ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 1 C in hand. அண்ட் இப்படிதான் இருக்க போகுது. நீங்க பாக்குற பேஷண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல பாக்குற மாதிரி இல்ல வேற ஏதாவது மெடிக்கல் காலேஜ்ல பாக்குற மாதிரி பேஷண்ட் வந்து உங்க பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ்க்கு வரமாட்டான், கண்டிப்பா வரமாட்டான். ஹி வில் கம் வித் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம். ஒரு வேற மாதிரி இருக்கும். நான் 3 வருஷம் கஷ்டப்பட்டது இதுக்கு தானாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. See, it's entirely different. I know everybody will agree with this. And coming to the income. See, income is depends on where you put the setup. சென்னையில when you put, you have ஒரு தெருக்கு தெரு கிளினிக் இருக்கு. தெருக்கு தெரு விட ஒரு 2 பில்டிங் தள்ளி 2 பில்டிங்க்கு ஸ்கின் கிளினிக் இருக்கு. And again the competition from other field entering and jumping into dermatology is very higher. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சலூன் பீப்புளோட நீங்க கம்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சாதாரண காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட நீங்க கம்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இங்க வர பேஷண்ட் வந்து அங்க போவான். நீங்க பீல் வந்துட்டு 3000 ரூபாய்க்கு பண்றீங்களா, அங்க பீல் வந்து 1000 ரூபாய்க்கு பண்றாங்க, நான் அங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. See, the practice is entirely different. இதனாலேயே உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் வந்து நீங்க செட்டப் போட்டு உங்களுக்கு செட்டில் ஆகி மைண்ட்ல கிளியர் ஆகுறதுக்கே இட் வில் டெஃபினெட்லி டேக் அரௌண்ட் 2 years. இது லூப் ஹோல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் பண்ணி இது பண்றதுக்கே இட் வில் கம். ஸோ அதனால தீஸ் ஆர் த ஃபிளாஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு யோர் போஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். இது எல்லாமே ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் நல்லா ரிஃபைன் பண்ணணும். ஐ ஹோப் இன் அப்கமிங் இயர்ஸ் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிஃபைன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். The cosmetologist இவங்களோட when it comes to our medical field, they are disturbing us a very lot. நம்மளோட ரெப்யூட்டேஷன் போற மாதிரி இருக்கு. இதுக்காக தான் நம்ம டாக்டர்ஸ், வி ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்பிங் இன் டு சோஷியல் மீடியா. ஏன்னா நமக்கு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் we are stepping in. And yeah, now coming to the income. இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டியில உங்களுக்கு நீங்க செட்டப் எங்க போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு காம்படிஷன் இருக்கும். இப்போ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேஸ் சூஸ் பண்ணி உங்களோட ஓபி கன்சல்டேஷன் சார்ஜஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் வைஸ் ஒரு பேசிக்கா டீசென்டாவே மினிமமா நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜை விட்டுருங்க.
I'm talking about the private practice. Your minimum decent income will be definitely around 3 lakhs per month. I'm telling minimum. It's going to be minimum. Definitely you can earn. Aram say just to OP room normal consulting for minimal you can earn 3 lakhs per month. And I did a research which will be shocking for everybody, where there are dermatologists in Chennai who earn 3 to 7 lakhs per day. Per day. Okay. So இந்த மாதிரியும் இருக்கு 3 lakhs per month-உம் இருக்கு 3 lakhs to 7 lakhs per day-யும் இருக்கு. It depends upon how you're setting up your clinic, how many patients you're seeing, what all procedures you're doing, and எந்த அளவுக்கு நீங்க சோஷியல் மீடியாலயே சரி மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்கிறது எல்லாமே சேர்த்து. இட் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ அதை பொறுத்து நீங்க இப்படி ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதோட அப்படியே டேர்மோட அதர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ வாண்ட் டு கெட் இட் ஃப்ரம் ஹரி சார். வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? யூ ஆர் இன் அ private practice right now. I mean, you are in a government, you are a medical officer right now, and also you have your own startup. So we want to get a like அங்கே இதே கொஸ்டின் தான். இன்கம் ரேஞ்ச் என்ன கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் இருக்கு லைக் ஆஃப்டர் திஸ் இன் திஸ்? யா மேம் சொன்னது கண்டிப்பா கரெக்ட். டேர்மை பொறுத்தவரையும் நீங்க எப்பயுமே வந்து யுவர் ஓன் செட்டப், யுவர் ஓன் பிசினஸ். நோ ஒன் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஜாப். நான் வந்து உனக்கு என்ன இப்போ மெடிசன் ஒரு நெஃப்ராலஜிஸ்ட்னா நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் சம் 3 to 5 lakhs ஒரு பே. அந்த மாதிரி டேர்முக்கு கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. அது வந்து இருக்கலாம், மேபி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி லெஸ் when compared to other field. நீங்க வந்து டேர்ம்ல வந்து உங்க ஓன் செட்டப்பை நம்ம பண்றதுதான் இனிஷியலா வேணா இட் வில் பி குட். நீங்க ஏதோ காஸ்மெட்டாலஜி சென்டர் அதுலயுமே உங்களுக்கு பார்ஷியாலிட்டி இருக்கும். ஸோ வந்து காஸ்மெட்டாலஜி சென்டர்ஸ் will prefer only female dermatologists. most of the ma'am will agree I think. ஸோ வந்து only the male dermatologist வந்து அங்கே ஒரு பாரபட்சம். அதனால இப்போ நம்ம நிறைய பசங்களுக்கு ஜாப் வேகன்சி இல்லாம சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து and also they want some good face. So even though you are a female, the thing is it is marketing. So வந்து they need a good face, one good female with nice talkative skills. அந்த மாதிரி தான் rather than நீங்க MMC-ல படிச்சிருந்தாலுமே உங்களை சூஸ் பண்றது இதெல்லாம் வச்சுதான் ஒரு சென்டர்ஸ், ஒரு காஸ்மெட்டாலஜி சென்டர்ஸோ ஒரு பிரைவேட் செக்டர்ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களை சூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு இன்டர்வியூல வந்து நாட் ஒன்லி உங்க நாலேஜ் ஓகே MMC-ல படிச்சுட்டான் அதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் தூக்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து டேர்மை பொறுத்த வரையும் யுவர் ஓன் பிசினஸ், நீங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டைம் அண்ட் மணி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. அண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் மேட்டர்ஸ் a lot. மேம் வந்து சென்னையில இருக்காங்க. ஸோ சென்னையில ஒரு ஆவரேஜான ஒரு டெர்மட்டாலஜி கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து 500 rupees மினிமம். ஆவரேஜ் நான் சொல்றேன், மினிமம் 500 rupees. மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு 2000 4000 வரையும் வாங்குற டெர்மட்டாலஜி செலிபிரிட்டி டெர்மட்டாலஜிஸ்லாம் இருக்காங்க. ஆனா இதுவே நம்ம ஊர் சைடு இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு செகண்ட் டயர் தேர்ட் டயர் சிட்டில பேஷண்ட் வாண்ட்ஸ் டு கெட் ஆல் திங்ஸ் டன் வித்தின் 700 or 1000 rupees. ஏன்னா தே ஆர் டெய்லி வேஜஸ். அவங்களுடைய டெய்லி இன்கம்ங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் கிளினிக்கல் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட், கிளினிக்கல் டெர்மட்டாலஜி கேசஸ். ஸோ வந்து வந்து நீங்க உங்களுடைய இன்கம்ங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிளேஸ் அண்ட் ஆல்சோ த பர்சன் யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் அண்ட் வேர் யூ ஆர் கோனா எஸ்டாப்ளிஷ். ஏன்னா ஒரு செகண்ட் டயர் தேர்ட் டயர் சிட்டில வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காஸ்மெட்டாலஜி ஹவுஸ் இப்போ என்கிட்ட வர பேஷண்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 கேஸ் ஒரு ரேஞ்சுக்கு பாக்குறேன்னா அதுல ஒரு பேஷண்ட் தான் வந்து ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் சொல்லுங்க, சன்ஸ்கிரீன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெஸ்ட் 9 வந்து ஒன்லி கிளினிக்கல் கேசஸ் ஐ வில் பி சீயிங். மேம்கிட்ட வந்து எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் சினாரியோவா இருக்கும். ஒரு 9 out of 90% ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன், இட் இஸ் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் ஆர் காஸ்மெட்டிக். நம்ம கிளினிக்கல் டெர்மட்டாலஜி வந்து ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பார்த்தாவே அப்படியே எனக்கு அப்படியே நாஸ்டால்ஜியா போயிடுவேன். பைப்சி பண்ணலாமா, இம்யூனோஃப்ளூரசன்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். Yeah, that's the thing. Yeah, either the thing is you see the number ஒன்னு வந்து the quantity. நான் வந்து மேம் வந்து ஒரு 10 கேஸ் பாக்குறத நான் இங்க வந்து ஒரு 50 கேஸ் பார்த்தா நமக்கு அந்த இன்கம் கிடைக்கும். பட் you will get anywhere. அது வந்து அந்த நாலேஜ். Sorry to interrupt. I have one question. இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கீங்க. Does it have any difference between somebody who have done their PG in non-clinicals versus somebody you have done your MMC term? Is there any difference between them in government and there difference இருக்குதா between these two PGs? உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் செட்டப்ல நான் உங்களுக்கு தெரியும் மெடிக்கல் காலேஜ்ல போனாலும் நம்ம வந்து நம்ம பேரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ ரெஸ்ட்ல நீங்க எந்த பிஜி முடிச்சாலும் நீங்க ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லயோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயோ ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஷுட் டூ ஆல் டியூட்டிஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஐ ஷுட் சி தி கேஷுவாலிட்டி, நான் தான் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு சி தி மெடிக்கல் லீகல் கேசஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒன்ஸ் இந்த டிஎம்இங்கிறதா எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபைனல் டார்கெட்டா இருக்கும். ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்ல நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா we will be in our department, we will be seeing our cases. நம்ம ஐபி மட்டும் இருக்கும். ஸோ அது வரையுமே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருக்கும்போது நீங்க எல்லாமே தான் பார்க்கணும். சோ பிரைவேட் பிராக்டிஸ்மே கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்லி த கவர்மெண்ட் திங் வித் அட்வான்டேஜ் வந்து few reasons you will have a stable income. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியல் ஒரு இயர்லி, ஏன்னா ஒரு இனிஷியலா நம்ம பிராக்டிஸ் ஒன்லி ஃபுல் பிரைவேட் பிராக்டிஸ் பிக்கப் ஆகும், பட் இட் வில் டேக் டைம்.
நீங்க ஒரு இடத்துல போய் ஒரு செட்டப் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 6 to 8 months. ஆனா கண்டிப்பா you will be உங்களுக்கு ஒரு டைம்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் நல்லா பிக்கப் ஆகும் எல்லாருக்குமே. ஒரு டெர்மை பொறுத்தவரையும் இப்போ ஒரு மெடிசன் ஒரு பீடியாட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 month 2 monthsல உங்களுக்கு பிக்கப் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து அது ஒரு 6 months 8 months ஆகும். ஸோ வந்து அந்த ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் வந்து நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருக்கும்போது ஒரு பேஸ் லைன் ஒரு இன்கம் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த எஃபோர்ட் போடுறத வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். என்னோட ஒப்பீனியன் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பர்சன். ஸோ வந்து ஓகே நம்ம ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா பட் ஃபார் ஒரு மேல் அப்படிங்கும்போது யூ ஷுட் பி தி பெட் வினர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி. இது எல்லாமே இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். இப்போ ஒரு ஃபீமேல் வந்து ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா ஸோ வந்து அவங்க ஷி வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங். பட் வந்து மேலுங்கும் போது நீங்க கண்டிப்பா ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நீங்க ரெடி பண்ணணும். நீங்க அதை நம்பி ஒரு ஓகே ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டீங்க, ஒரு மந்த்லி எனக்கு இவ்வளவு ஒரு அமௌண்ட் வருதுங்கிற செட்டப் வரையும் நமக்கு ஒரு பேக்கப் இன்கம் வந்து கண்டிப்பா தேவை. ஸோ தட் இன்கம் வில் பி கிவிங் பை கவர்மெண்ட் இஃப் யூ வில் பி இன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ரிமைனிங் டைம்ல வந்து நீங்க உங்க ப்ராக்டிஸ்க்கு நம்ம தமிழ்நாடுல பொறுத்தவரையும் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியில ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து இல்ல சார், இப்ப என்னோட எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா, இப்ப நான் வந்து கவர்மெண்ட்லயே தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நான் டாம் படிக்கிறதுன்னு என்னோட ட்ரீம் இருக்கு. பட் நான் வந்து லைஃப் லாங் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனி பிரைவேட் திங்ஸ். ஏன்னா லைக் என்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ஆர் மை லைக் அதர் சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் டாம் படிக்கலாமா இல்ல நான் கிளினிக்கல்ஸ் எடுத்தா டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ் தேர் இன் கவர்மெண்ட் லைக் பீப்பிள் சீயிங் யூ அஸ் அ டர்ம் ஆர் யூ அஸ் அ ஜெனரல் மெடிசன்? இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ்? கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருந்தீங்கனாலும் இப்ப நான் எல்லா கேஸுமே பார்த்தேனாலுமே பேஷண்ட் நோஸ் ஐ எம் a dermatologist, so they will be coming to see me. உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு 5 பேர் 5 ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும்போது ஸ்கின் டாக்டர் வராரு, ஸ்கின் டாக்டர் இந்த கிழமை வராருன்னு உங்களுக்கு ஒரு 20 பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணி உங்களை பார்த்துட்டு தான் போவாங்க கண்டிப்பா. சோ வந்து நீங்க இன்கம் வைஸ் எனக்கு இன்கம் மட்டும் போதுங்கும் போது உங்களுக்கு பிஜிங்கிறது தேவையே இல்லை. நம்ம ஒரு எம்பிபிஎஸ் இன்கமும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல பிஜி படிக்கிறனால பெரிய சேலரி டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் வராது. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3000 5000 அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு. ஒரு 10,000 தான் பிஜி. நீங்க கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஜி ஆர் வித்வுட் பிஜி ஒன்லி ஒரு ஃபியூ பக்ஸ் தான் டிஃபரெண்ட். சோ வந்து உங்களுக்கு இன்கம் வைஸ் உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது. அதுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா வந்து பீயிங் அ டர்ம் இன் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் தான். என் கூட ஒரு ஜெனரல் மெடிசன் இருக்காங்க, ஒரு ஜெனரல் சர்ஜன் இருக்காங்க. இருந்தாலுமே நமக்கு போனா நம்ம டியூட்டி டே அன்னைக்கு ஒரு 20 பேஷண்ட் ஸ்கின் டாக்டர் பார்க்கணும்ட்டு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போவாங்க. அந்த இது வந்து இட் வில் கிவ் a special thing to you. Okay, so ana income wise there is no Income big wise there difference is no difference in government. In government income wise there in is no government preferably in government. easy. Okay, sir, நான் இப்போ கோகுல் சார் கொஞ்சம் அப்படியே மூவ் ஆகிறேன். Like Gokul sir, you are an associate professor in a private college currently. So why that, and is there any reason, and how is it going, and what people can expect from it basically if they want to be? மெயின் திங் என்னன்னா வந்து நான் கவர்மெண்ட்லயும் இருந்திருக்கேன், பிரைவேட் செக்டார்லயும் இருந்திருக்கேன். கவர்மெண்ட்ல ஒரு Tier 3 சிட்டில ஒரு ஈவினிங் ஆனா ஒரு 6 to 9 கிளினிக்கல் கேசஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு எந்த ப்ரொசீஜரும் பண்ணாம அப்படியும் ஒரு 6 months ஆஃப் லைஃப் இருந்திருக்கு. இமீடியட்லி ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை பிஜி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த லைஃப் பிடிக்கல. எனக்கு வந்து நான் படிச்சதுக்கும் நான் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எதிர்பார்த்து டெர்மட்டாலஜி எடுத்ததுக்கும் இதுவும் சுத்தமா சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ விஷ் ஃபார். ஸோ அதனால நான் ஒரு போல்டாக முடிவெடுத்தேன். ஸோ ஐ மூவ் டு சிட்டி. ஓகே, மூவ் டு சிட்டி. அப்போ நான் ஹாஸ்பிட்டாலஜி சென்டர்ல தான் ஜாயின் பண்ணோன்னு கொடுக்காத இன்டர்வியூ கிடையாது. நான் எல்லா சென்டர்லையும் இன்டர்வியூ கொடுத்தேன். எங்க போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாய்ஸ் நாட் அலோவ். ஃபர்ஸ்ட் திங் தான் வெளியே ஒட்டாத குறையா தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாய்ஸ் நாட் அலோவ். ஓகே, ஸோ தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அந்த பேஷன்ஸ் அப்படி ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால டிமாண்ட் ஃபார் கேர்ள்ஸ் இஸ் வெரி மச் ஹை இன் டெர்மட்டாலஜி. ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கவே டிபேட்டே பண்ண முடியாது. Then I worked with a senior dermatologist for a month or so. அது ஒர்க் பண்றப்ப ஐ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் அண்ட் கிளினிக்கல். அங்க போயிட்டு எனக்கு அந்த காஸ்மெட்டாலஜிக்ஸ் அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து என்னால அங்கேயும் எனக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி தெரியல. தென் ஐ புஷ்டு எனக்கு அப்பதான் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. நான் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்றப்ப எனக்கு அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் ஹரி சொன்ன மாதிரி இந்த கைஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பிளட் ரன்னர் மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. எனக்கு கவர்மெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணவும் பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்ப வரைக்குமே இல்லை, இன்னைக்கு வரைக்குமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நான் அப்புறம் ஒரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணேன். அது ஒரு பிஜி இருக்க ஒரு மாடர்ன் மெடிக்கல் காலேஜ் தான். நான் எம்எம்சில ஒரு நாளைக்கு 300 400 கேசஸ் 500 கேசஸ் கிட்ட பார்த்துட்டு இங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 கேஸ் பார்த்தப்ப எனக்கு ரொம்ப டிராஸ்டிக் டிஃபரன்ஸா இருந்துச்சு. பட் ஸ்லோலி அடாப்டட். ஓகேங்களா, இது போனா 6 hours ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் 9 to 3. நீங்க 9 o'clock போனீங்கன்னா 3 o'clock முடிஞ்சிடும். 3 அப்புறம் இஸ் யோர் டைம். நீங்க தேவைப்பட்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இல்லைன்னா நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். பட் ஐ எம் டூயிங் நான் இப்போதைக்கு ஐம் ப்ராக்டிசிங் மோர் தென் 2 years இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ பண்றப்ப ஐம் ஃப்ரீலான்சிங் இன் கப்புள் ஆஃப் கிளினிக்ஸ். நான் ஒன்னும் என் ஓன் செட்டப் ஆரம்பிக்கல. ஸோ ஐம் ஃப்ரீலான்சிங் இன் கப்புள் ஆஃப் கிளினிக்ஸ். ஒரு கார்பரேட் சென்டர்ல ஒர்க் பண்றேன். கார்பரேட் சென்டர்ல என்ன வேலைக்கு இருக்கிறது ஒரே விஷயம் எம்எம்சில முடிச்சுன்றதால தான். நான் அதை ரெகுலேட்டே பண்ண மாட்டேன். டூ ரெசியூம்ஸ் அங்க நான் கார்பரேட்ல முடிச்சு போனவனே எம்எம்சில முடிச்சேன். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கில் செட் தே செலக்டட். ஸோ கார்பரேட்ல ஒரு பேஷண்ட் ஜெனரலி டிஃபரெண்டா இருப்பாங்க. ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி இங்க நீங்க எந்த செக்டார்ல ஒர்க் பண்றீங்க, ஐ ப்ரிடாமினன்ட்லி ப்ராக்டிஸ் இன் ஏரியா தட் இஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஐடி செக்டர். ஸோ இங்க வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் எங்களை வந்து எனக்கு அதான் தோணும். இந்த ஒரு Tier 2 சிட்டி Tier 1 சிட்டில ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் ஐ டூ பெரிஃபரலி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு Tier 3 ஒரு சின்ன கிராமத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். அங்க இருக்க பேஷண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும், அங்க இருக்க கேஸ்ல ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். பட்
எது உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் தருன்னு கேட்டா ரெண்டுமே கொடுக்குது, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனா வந்து யார் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டிங் யுவர் நர்வ்ஸ் கேட்டா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி உங்க ஐடி செக்டர் பீப்புள் ஆல்வேஸ் டெஸ்ட் யுவர் நர்வ்ஸ். நீங்க ஏதாவது இப்போ நான் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன், ஏன்டா இவ்வளவு கேள்வி கேட்கறீங்க, அதுவும் எஸ்பெஷலி இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க எல்லா ரீல்ஸையும் பார்த்து எனக்குலாம் ஒரு பேஷண்ட் இருக்கா, எல்லா ரீல்ஸையும் காமிச்சு இதுல என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், அதுல என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், தென் கீப் ஆன் கமிங். ஸோ நீங்க கேட்ட மாதிரி ஏஐ வந்தோடனே இப்போ இதுவும் எனக்கு தெரியல, போட்டோவை ஏஐல போட்டா அதுவே ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லிடும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் டிஃபர்ஸ் இன் பிளேஸ் வேரி. எந்த செக்டார் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க, அது மாதிரி முக்கியமா நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க. நீங்க 1 crore டெர்மட்டாலஜியா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மாதிரி எடுத்து சூப்பரா பண்ணலாம். அது லைக் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு மேம், எங்க சீனியர் டூயிங் ஆல் குட் இந்த ஸோ அதனால லைக் கங்க்ராட்ஸ் மேம். அண்ட் அது செக்டார் ஓகே. இப்போ நான் வந்து லீவ் கூட ஆரம்பிக்கல, பட் ஐம் ஃப்ரீலான்சிங் ஒரு கார்பரேட்ல ஒரு கப்பல் ஆஃப் கிளினிக்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 5 kilometers நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த லைஃப்ல ஜாலியா தான் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கு. பட் எனிடே அது சொன்ன மாதிரி யுவர் கிளினிக் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதுதான் உங்களுக்கு லாங்கர் ரன்ல. ஸோ உங்களோட இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேபிள் இன்கம்க்கு பெட்டர் கோ ஃபார் சம் கவர்மெண்ட் சைட் ஆர்எஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ்ல ஒரு 2-3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் பார்ப்பீங்க. உங்க ப்ரொஃபஸர் இருப்பாங்க, உங்க அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க, உங்க அசோசியேட் இருப்பாங்க. ஸோ யூ கெட் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் எக்ஸ்போசர். ஸோ டெஃபினெட்லி எல்லாமே இங்க போய் ட்ரெயின் ஆகிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க எங்க டேர்ம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் குறைக்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது நீங்க படிச்சதுக்கு நீங்க வந்து கவலைப்படாத அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணலாம். போதும், பேசிக் ஏர்னிங் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ நீங்க அதை நினைச்சு கவலையே படாதீங்க. நீங்க கன்னியாகுமரியில ஒரு 50 கிராமத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் நீங்க அங்க இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஜாலியா இருப்பீங்க. ஒரு அல்ட்ரா சிட்டியா சென்னையில ஒரு போயிருக்கிற மாதிரி ஏரியாலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். யூ வில் கெட் சச் கைண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட். ஒன்லி பேஷண்ட் லோ அந்த பேஷண்ட் யூ கெட் டு பி டிஃபரண்ட். பட் எங்க போனாலும் டெர்மட்டாலஜிக்கு டிமாண்ட் இருக்கு. அதை வந்து நான் கண்டிப்பா ஒத்துப்பேன். தேங்க்யூ. ஓகே சார். ஓகே சார், எனி அப்ராக்சிமேட் ஒரு பிரைஸ் ரேஞ்ச் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு இன்கம் ரேஞ்ச் லைக் ஃபார் பர்சன் ஹூ இஸ் டூயிங் அ ஃப்ரீலான்சிங் அண்ட் வர்க்கிங் அஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அண்ட் அதர் திங், ஒரு அப்ராக்சிமேட் இன்கம் ரேஞ்ச். Okay. In private college, whenever you join, ஒரு senior resident 1 year முடிச்சோடனே assistant professor ஆவீங்க. So senior resident join பண்றப்ப approximately 1 to 1.2 lakhs. That is the basic range to start earning. That is more than enough even in a metro for a basic setup. ஓகேங்களா? And freelancing is up to you. நீங்க எப்படி கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க? கார்பரேட் போனீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீஸ் இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஃப்ரீலான்சிங் ஈவன் யூ கேன் மேக் இட் ஈவன் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் ஆல்சோ. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யர் நீங்க எவ்வளவு கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க இதோட பொறுத்தா இருக்கு. ஸோ என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் ஃப்ரீலான்ஸ் பண்றது என்னுடைய மெயின் பிசினஸ். மெடிக்கல் காலேஜ் பிசினஸ் இஸ் மெயின்லி ஃபார் ஃபிக்ஸட் இன்கம் தான். ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருக்குல்ல, இனிஷியல் லைஃப் யூ வாண்ட் சம்திங் டு ஹோல்ட் ஆன் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்க பிரைவேட் காலேஜ் கிடைக்குது. அண்ட் மோர் தென் தட் மார்னிங் நீங்க மெடிக்கல் காலேஜ் பார்க்குறது அந்த 9 to 3 வர இன்பேஷன்ஸ் அவுட் பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ் இன் பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி. ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஈவினிங் தான் இதோட ப்ரைம் டைம். ஸோ ஈவினிங் ஒரு 5 to 9, 5 to 8. ஸோ அந்த டைம்ல உட்கார்றப்ப தான் பேஷண்ட் வராங்க. நான் அது வந்து பல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஒரு 3 to 4 அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தா கூட ஒரு பல பேஷண்ட் ஒரு கம்மி தான். இந்த 5 o'clock மேல பல பேஷண்ட் தான் அதிகம். ஃப்ரீலான்சிங் உங்களுக்கு வந்து டெர்மட்டாலஜில கையே கிடைக்காது. நீங்க கவலைப்பட வேணாம், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து போக வேணாம், எதுவும் வேண்டாம். ஒரு சும்மா செத்து கூட வேண்டாம போய் ஜாலியா போயிட்டு ஃபீல் பண்றாங்கன்னா டெர்மட்டாலஜில பண்ணலாம். மற்ற என்ன ஃபீல்ட்ல பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியல. ரேடியாலஜில பண்ணலாம். அவங்க ரேடியாலஜி லைக் இது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன். ரேடியாலஜிக்கான ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நான் அடிக்கடி கொஞ்சம் லைட்டா கவலைப்படுறதே தான். ரேடியாலஜி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு ஒன்று இருக்கு, எங்க வேணாலும் லேப்டாப் தூக்கிட்டு போயிடலாம். டெர்ம்ல மேபி ஃபியூச்சர் வரலாம்னு நினைக்கிறேன். But anyway, like I took dermatology mainly for the patient care. So now the work from home எனக்கு வேண்டாம். But I'm very much happy. Like I'm in a tier 2 city, like outskirts of Chennai இருக்கேன். எனக்கு like I'm very happy with the income, whatever it is. So definitely வந்து நீங்க பண்ண freelancing or off now வச்சுக்கலாம். But any day your clinic is your investment is the best investment you should ever do. Okay, great. I want to ask a quick question before jumping into other thing. என்னன்னா லைக் இவங்க வந்து இப்பதான் அவங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷன் நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள் ஹியர். ஸோ அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி 2027 எழுதுறதுக்கு 2 வருஷம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் படிக்க போறாங்க. ஸோ நியர்லி 2030 தான் இவங்களோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண போறாங்க டு பிகம் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இன்னும் ஒரு 5 to 7 yearsல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? Will there be a growth or there will be overpopulated people in dermatologist ஏரியால இருக்குமா, இல்ல what exactly it will be? Because I'm just asking you exactly straightforward. இவங்க இப்ப டேர்ம் கன்சிடர் பண்ணி 10, I mean they can bet for their life for after 5 years. அந்த பெட் எடுக்கலாமா? எப்படி இருக்க போது? Will it be in a increasing trend or will there be a you see any pitfalls or anything being there? Okay, in the recent few years, the people choosing dermatology as a PG has actually decreased. As a keeping as a first choice, the recent years, that is only because of quackery in dermatology. நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு கம்பீட் வித் சாலோன் பீப்புள். இந்த 1 day 2 day கோர்ஸ்னு காஸ்மெட்டாலஜி கோர்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்க, 1 week கோர்ஸ்னு பண்ணிட்டு வராங்க, ட்ரைகாலஜி படிச்சுட்டு வந்துட்டு தே ஆர் லேபிளிங் தெம்செல்ஸ் ஆஸ் ஸ்கின் கேர் தெரபிஸ்ட் ஸ்கின் கேர் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்றாங்க. ரேண்டமா இன்ஸ்டாகிராம்லேயே வந்து ஐ மீன் ஸ்கின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க கன்சல்டேஷன் பண்றாங்க, ஸ்கின் கேர் ரூட்டீன் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ எனக்கே இருக்கட்டும், ஐ ஹாவ் அ கிளினிக் ஆப்போசிட் டு மீ, a cosmetic clinic, slimming and hair transplant பண்றாங்க.
பட் இஃப் யூ செக் இஸ் தேர் அ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் தேர்னா கிடையாது. அவங்க யாருன்னா ஒரு டென்டிஸ்டா இருப்பாங்க, இல்ல வேற யாராவது காஸ்மெட்டாலஜி படிச்சுட்டு ஒரு நார்மல் நர்சிங் ஸ்டாஃபே காஸ்மெட்டாலஜி படிச்சுட்டு அங்க உட்காந்துருப்பாங்க. சோ இப்ப நம்மளோட டெர்மட்டாலஜியோட ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் ரியலி அ சாரி ஃபேஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் இட் வாஸ் லைக் இட் வாஸ் a booming period for us. Now it is getting more and more கொஞ்சம் saddening-ஆ தான் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒரு லாங் செயின் ஆஃப் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. கார்பரேட் பீப்புள் ஹேவ் ஸ்டார்டட் டேக்கிங் அப். See just simple example சொல்லட்டோம்னா VCare people, VLCC, these kind of people are coming up. They are opening clinics and branches in every area. இவங்க கூட நீங்க காம்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் if you have to do a private practice அப்படிங்கிறப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறனால இப்போ வந்து இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ்ல people choosing PG dermatology has reduced. Now people are preferring ஜெனரல் மெடிசன் அந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்ப இதே மாதிரி ட்ரெண்ட்லயே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இன் அப்கமிங் இயர்ஸ் இட் வில் பி லைக் இதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டேனா, இவங்க கூட தான் நான் கம்பீட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாரி ஃபேஸ் ஆயிடும். அண்ட் இதெல்லாம் எப்போ மாறும்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்போ மாறும், யார் மாத்துவாங்க அப்படின்லாம் தெரியாது. ஏன்னா இந்தியன் லீகல் இன் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி த லீகல் ரூல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ். இவங்களை கேட்ச் பண்றதுக்கும் சரி, இவங்களை இது பண்றதுக்கும் சரி, இட் இஸ் வெரி லெஸ் அண்ட் தேர் நாட் வெரி ஈஸியா மணி வாங்கிட்டு இது மாதிரி பண்ணிட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாலிடிக்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஃபினான்ஷியலி ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங். அதனால இவங்க கூட உங்களால கம்பீட் பண்ணி நான் தான் இங்க ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் டு பிராக்டிஸ் டெர்மட்டாலஜின்னு சொல்றதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அண்ட் another thing, அதான் சொன்ன மாதிரி ஏஐ ஹேஸ் கம். என்கிட்ட வர பேஷன்ஸ் எல்லாமே சாட் ஜிபிடில போட்டுட்டு ஏஐ கிட்ட கேட்டுட்டு கூகுள்ல ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் வராங்க. அவங்க கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கே இட் இஸ் பிக் ஹெடேக் ஃபார் மீ அண்ட் என்னோட பாதி தொண்டை தண்ணி போயிடும். அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சிட் வித் தெம் ஃபார் half an hour டெல்லிங் எல்லாமே half an hour கன்சல்டேஷன் முடிச்சுட்டு இப்படிங்க அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போனா he will hardly pay 700 rupees as consulting charges and he will leave. He will not buy medicines also. டெல்லிங் நான் பார்த்துட்டு நான் அங்க வாங்கிக்கிறேன், இங்க இதா இருக்குமோ அப்படி வாங்கிக்கிறேன். அண்ட் இப்போ வர காலகட்டத்துல கூட பேஷன்ஸை ட்ரீட் பண்றது இட் இஸ் வெரி வெரி கெட்டிங் டஃப் இன் டெர்மட்டாலஜி பிகாஸ் when it comes to dermatology these people are normal people, they are not diseased people. அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஜென்ரல் மெடிசன் டாக்டரா இருக்கான், அவன் போறான்னா அவனுக்கு நிஜமாவே கஷ்டம் இருக்கும், அவனுக்கு ஃபீவர் இருக்கும், வயிற்று வலி இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும், அவன் உடம்பு உள்ளே அவன் ஏதாவது அனுபவிச்சுட்டு இருப்பான். அவன் டாக்டர் போய் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நமக்கு சரியாகும் அப்படிங்கிற போட்டா அவனுக்கு இதாகுங்கிற நேரத்துல he's in physical pain or he's undergoing something. But when it comes to dermatology it is not that. They are very normal. அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போறோம், அவங்களை இன்னும் பியூட்டிஃபை பண்ண போறோம், இது பண்ணும், they have very lot of options. அதனால அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். This is a thing that we dermatologists face in actual life. It is not as easy what you see in PG life இல்ல PG preparation எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதனால காலம் போக போக I feel it's going to get definitely it's going to get tougher, especially for people in private practice. But when it comes to your colleges இருக்கட்டும் இல்ல இதுவா இருக்கட்டும், and another thing I have to tell a story. I hired a person. ஒரு நம்ம டெர்மட்டாலஜி ஒரு பர்சன் படிச்ச ஒரு பர்சனை வந்து நான் ஹையர் பண்ணேன் as a டாக்டரா வந்துட்டு என் கூட அசிஸ்டண்டா ஹையர் பண்ணியிருந்தேன். She didn't want to do the work even though I offered her a good salary. Just 3 to 4 hours per day க்கு நீங்க வாங்க. I told her I will pay you 1 lakh per month, which is a very good salary. இன்னும் நீங்க மெடிக்கல் காலேஜ் போய் ஒரு 6 to 7 hours கழிச்சு தான் நீங்க earn பண்ண போறீங்க. அதை நான் 3 to 4 ஹவர்ஸ்க்கே நான் கொடுக்குறேன், you come அப்படின்னு I told her. But she doesn't want to come to private practice. Why? Because it's very tough to treat these patients, and most of these patients are fully cosmetology, fully into beauty, lasers அந்த மாதிரி. இது எல்லாமே நீங்க பிஜில படிச்சிருப்பீங்களா? கண்டிப்பா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. It's entirely a different phase. So அதனாலதான் பிரைவேட் பிராக்டிஸா இல்ல கவர்மெண்ட் மாதிரி ஒரு அகாடமிக்லாம் போயிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இப்ப நிறைய பேருக்கு வருது. She has left and she joined a medical college because see each and everybody's passion is different. ஒருத்தவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் பண்றது is different. அதனால what I feel it's definitely going to be a downhill for dermatology if the legal rules, if நம்ம இதெல்லாம் வந்துட்டு செட் பண்ணிட்டாங்க, லீகல் ரூல்ஸ்லாம் செட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா it's going to be a better phase. Otherwise everybody will agree with me that everybody are going through some sad stories in their everyday life. Yeah. ஆக்சுவலி மேம் சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் தான். ஏன்னா 2013 ஏன்னா நான் சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்ணது ஐ நாட் அ சர்வீஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட். ஐ ஜாயின் சர்வீஸ் லாஸ்ட் இயர் பேக். ஏன்னா எனக்கு அந்த ஃபியர் வந்து முன்னாடியே வந்துச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்றது. ஏன்னா வி ஷுட் கெட் சம் பிகாஸ் பீயிங் அ மேல் நம்ம வெளியில காஸ்மெட்டாலஜி தான் இப்போதைக்கு டெர்மட்டாலஜி. ஏன் எல்லாரும் டெர்மட்டாலஜி சூஸ் பண்ண டெர்மட்டாலஜிங்கிறது திடீர்னு பூம் பண்ணது தான். ஏன்னா இனிஷியலி இட் வாஸ் டெர்ம்லாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எஸ்டிடி எல்லாம் வந்து ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும். ஸோ வந்து டெர்ம் பூம் ஆனது வந்து காஸ்மெட்டாலஜினால தான். டெர்முக்கு இன்கம் வந்ததுங்கிறது காஸ்மெட்டாலஜினால தான். ஸோ அந்த காஸ்மெட்டாலஜியை இப்போ ஓவர் கம் பண்ணும்போது யூ ஷுட் டபுள் திங்க் பிஃபோர் டூயிங் டெர்மட்டாலஜி.
பீயிங் நீங்க தான் ஒரு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது யூ ஷுட் டபுள் திங்க் பிஃபோர் டேக்கிங் டெர்மட்டாலஜி. ஏன்னா வந்து முன்ன மாதிரி டேர்ம் எடுத்தா நீ 3 to 5 lakhs ஒரு மாசத்துக்கு ஏர்ன் பண்ணலாங்கிற சிச்சுவேஷன் வந்து மாறிடுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ த நம்பர் ஆஃப் பிஜி சீட்ஸ் வந்து வெரி மச் இன்க்ரீஸ்ட், நாட் ஒன்லி குவாக்ஸ். ஏன்னா வந்து டெர்மட்டாலஜிங்கிறது வந்து ஒரு ஈஸி டு ட்ரீட் மாதிரி. ஈவன் யுவர் ஃபெல்லோ ஜென்ரல் மெடிசனே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ட்ரீட் பண்ணிட்டு அவங்க சரியாகல அப்படின்னா தான் தே வில் ரெஃபர் அ பேஷண்ட் டு யூ. யாருமே ஒரு ஜென்ரல் மெடிசன் ஒரு ஸ்கின் லீஷனை பார்த்தோன்னே டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் போன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. தே ட்ரீட் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா no one want to lose their patient. So வந்து ஒரு ஒஜிஷியனா இருக்கட்டும், ஒரு பீடியாட்ரிஷியனா இருக்கட்டும், ஏன்னா நம்ம கேஸ்லாம் டேர்ம் கேஸ் எல்லாமே அங்கே டைவர்ஸ் ஆயிரும். டைரக்டா பேஷண்ட் வாக்கிங் வரதை விட ஒரு ஒஜிஷியன் ஒரு பிரெக்னென்ட் மதருக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே அந்த ஒஜிஷியன் அவங்கள்ட்ட அனுப்ப மாட்டாங்க. அவங்க ஏதோ ஒன்று போவாங்க, அது செட்டில் ஆகலாம் போது அவங்கள்ட்ட வருவாங்க. ஸோ திங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட். நீங்க பாக்குற கேஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே புக்ல இருக்கிற மாதிரி கேஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஒரு மாடிஃபைடுங்கிற கேஸ் தான் நம்ம என்ன டயக்னோசிஸ் கொண்டு வரதுக்கே லேட் ஆகும். ஸோ ப்ராக்டிஸிங்கும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ அந்த குவாக்கரி. ஸோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இருந்துட்டோம். ஸோ வந்து we should find some niche fields. நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டனால ஏன்னா so only we started our online consultation, STD consultation. ஏன்னா வந்து நம்ம ஓவரால் நம்ம டெர்மட்டாலஜின்னு பார்க்கும்போது untouched fields few இருக்கு. ஸோ வந்து வெனராலஜி, லெப்ரசி, டெர்மட்டோபேத்தாலஜி, ஸோ இதெல்லாம் வந்து குவாக்கரி வர முடியாத ஃபீல்டு. ஒன்லி இந்த காஸ்மெட்டாலஜிங்கிறது மட்டும்தான். ஏன்னா the thing is வந்து they are machine operated, just settings. ஸோ வந்து anyone can do. ஸோ ஆனா இந்த ஒரு டெர்மட்டோபேத்தாலஜியா இருக்கட்டும், ஒரு ப்ரொசீஜர், ஒரு விட்டிலிகோ சர்ஜரிஸா இருக்கட்டும், இப்போ ஒரு விட்டிலிகோக்கு லேசர்ங்கிறது யாரு வேணா பண்ணலாம். ஆனா ஒரு விட்டிலிகோ சர்ஜரி வந்து ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்டோ, ஒரு சர்ஜனோ, ஒரு குவாலிஃபைட் பீப்புள் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நீஷ் ஃபீல்ட்ஸை நீங்க ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஃபார் ஆல்ரெடி மூவ் டு டெர்மட்டாலஜி. இல்ல அந்த அளவுக்கு பேஷன் இருக்கிறவங்க ஒரு வெனராலஜி, ஏன்னா இன்னொரு ஒரு ஏன்னா வந்து இந்த மேல் டு ஃபீமேல் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். ஃபீமேல்ஸ் வில் பி ஹையர் இன் டெர்மட்டாலஜி. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு மேலா இருக்கும்போது நம்மள்ட்ட வந்து ஃபீமேல் பேஷன்ஸ் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி லீஷன் வில் பி இந்த பிரைவேட் பார்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபேக்டர். ஸோ வந்து ஒரு உங்களுக்கு வர ஃபீமேல் பேஷண்ட் காஸ்மெட்டாலஜி கேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும், மேல் பேஷண்ட் தான் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீஷ் ஏரியாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல நம்ம என்ன ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் ஃபியூச்சர் வில் பி குட். rather than cosmetology நம்பி dermatology 2020ல கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் எவ்ரிஒன் வில் அக்ரி ரிகார்டிங் திஸ். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அசோசியேஷன்ல இருந்து குவாக்கரிக்கு அகைன்ஸ்டா தான் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா திங்கஸ் வந்து குவாக்கரிங்கிறது நாட் ஒன்லி ஃப்ரம் நான் மெடிக்கோ, ஈவன் ஒரு ஃபெல்லோ ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் வந்து பண்றாங்க, ஒரு டென்டிஸ்ட் பண்றாங்க, ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர், ஒரு சித்தா டாக்டர், எல்லாருமே இப்ப காஸ்மெட்டாலஜின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணாத வரையும் ஒன்லி காஸ்மெட்டாலஜி இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் சம்திங் இன் நியர் ஃபியூச்சர், இன் லாங் ஃபியூச்சர். ஸோ இப்போ வரைக்கும் like what we spoke is முதல்ல we started somewhere. நீங்களே இப்ப நம்ம பேசுனது பாத்தீங்கன்னா we started somewhere else. like நீட் பிஜி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நான் ட்ரீம்னு டேர்ம் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க எப்படி செட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க. வாட் ஆல் யூ எக்ஸ்பெக்டட்னு சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் தென் அந்த பிஜியோட 3 years எப்படி போச்சுன்னு வி டிஸ்கஸ். அங்கேயுமே ட்ரையா இருந்தது, கஷ்டப்பட்டோம். ஸோ அங்கேயுமே சேஞ்ச் இருந்துச்சு. எல்லா டைமே அந்த வேர்டு வந்துச்சு, மேபி ஏன் எடுத்தோம், ஜெனரல் மெடிசன் எடுத்துக்கலாமோங்கிற தாட் டெஃபினட்டா ஒரு வாட்டி கிராஸ் ஆயிருக்கும். பட் டெஃபினெட்லி பீடியாட்ரிக்ஸ் எடுத்திருந்தா டேர்ம் எடுத்துக்கலாமோன்னு ஒரு கிராஸ் ஆக தான் போகுது. ஐ அண்டர்ஸ்டுட். அதுக்கப்புறம் வி சீன் லைக் நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ்குள்ள போறதுக்கு வாட் ஆர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், வாட் வில் பி த இன்கம் ரேஞ்ச் அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபர் ஃப்ரம் அ பீடியாட்ரிஷியன் வெர்சஸ் அ டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்ங்கிறது இன்னும் ஒரு கவர்மெண்ட் இதுல நம்மளால நிறைய பார்க்க முடியல. தட் இஸ் நோ மச் திங். அண்ட் வி ஆல்சோ சா இன்னொரு டவுன் த லைன் ஒரு 10 years அப்புறம், ஏன்னா இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறதே ஆஃப்டர் 5 years. ஸோ அந்த 5 yearsல எப்படி இருக்க போது, வாட் இஸ் த ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது வி டிஸ்கஸ்ட். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஈச் ஃபோர் ஆஃப் யூ டு கிவ் ஒன் அட்வைஸ் டு தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த கால். ஸோ தீஸ் பீப்புள் யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன். தீஸ் பீப்புள் த people who are going to write their NEET in 2026, 2027 and 2025. So 3 yearலயும் இருக்காங்க. So இவங்களுக்காக let us not talk about others. So இவங்களுக்கு என்ன advice? So I'm a dermatologist. Now you are asking me your dream is a dermatology. So this is what I say you. அப்படின்னு like 1 or 2 lines. See, money is secondary. You have to put your passion first. You have to put your hard work first. And நீங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி எந்த ஃபீல்டா இருக்கட்டும் சரி, ஐம் நாட் ஜஸ்ட் டெல்லிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டெர்மட்டாலஜி, எந்த ஃபீல்டா இருக்கட்டும் சரி, as a doctor you will feel better. Okay, you will earn better, you will grow better. So இதனால leave all the rest, put your passion, put your hard work, automatically you can earn your money. So this is what I'll tell for everybody. Yeah, money யோசிக்காதீங்க, and பேஷண்டா பாருங்க, ட்ரீட் பண்ணுங்க. You will have joy in everything. See, social முடிஞ்ச அளவுக்கு social service பண்ணுங்க. Even though like இப்ப நீங்க daily patients பாக்குறீங்க, private practice அந்த மாதிரி இருந்தாலும், see what puts a doctor next to a god is your social service. So do social service. And another thing, PG படிக்கிற period is the hectic, is the worst period of you. It's going to be that like that. ஏன்னா இப்ப நானே வந்துட்டு என்னோட
பிஜி ப்ரிப்பரேஷன் லைஃப்பை பத்தி யோசிச்சு பார்த்தேன்னா, ஐ நெவர் வாண்ட் டு பி தேர். ஐ நெவர் எவர் வாண்ட் டு பி தேர் ஈவன் ஃபார் அ செகண்ட். ஏன்னா ஜஸ்ட் சாப்பிடுறது, தூங்குறது, படிக்கிறது மட்டும் தான். என் ஆப்போசிட்ல இருக்க ரூம்ல இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாம் வந்து படத்துக்கு போவாங்க, என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியே படிங்க. படிக்கிறது மட்டும் தான் வாழ்க்கை கிடையாது. ஐ நோ இட் வில் பி டஃப். அண்ட் உங்க ஆசைப்பட்ட ரேங்க் கிடைக்கலனாலுமே எந்த ஒரு ஃபீல்டா இருக்கட்டும், இஃப் யூ புட் யுவர் மைண்ட் டு இட், டெஃபினெட்லி யூ வில் ஃபிளரிஷ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் டு எவ்ரிபடி. மேம் சொன்னது மாதிரி வந்து மணி செகண்டரி. வெறும் காஸ்மெட்டாலஜி ஏர்ன் பண்ணலாங்கிறதுக்காக டெர்மட்டாலஜி கண்டிப்பா எடுக்காதீங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் சம் பேஷன். ஏன்னா நாட் ஓன்லி இன்னொன்று டெர்மட்டாலஜி பேஷன்ஸ்லாம் கிரானிக் பேஷன்ஸ். யூ ஷுட் கிவ் சம் கேர், ஒரு எம்பத்தி, ஒரு சிம்பத்தி எல்லாமே இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க எத்தனை டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வந்தாலும் உங்களுக்கு பேஷண்ட் வருவாங்க. ஏன்னா 90% ஆஃப் தி டெர்மட்டாலஜி டிசீஸ் சரியே ஆகாது. ஸோ மேம்கிட்ட பார்த்த பேஷண்ட் கோகுல் செட்டப் போவாங்க, கோகுல் செட்ட பேஷண்ட் என்கிட்ட வருவாங்க, என்கிட்ட வந்த பேஷண்ட் நாளைக்கு ரஞ்சித் செட்டப் போவாங்க. இப்படி சுத்தி சுத்தி உங்களுக்கு கிளினிக்கல் கேசஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பேஷண்ட்டுக்கே தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு சரி ஆகாது. நம்ம வந்து யூ ஷுட் கிவ் சம், அவங்க பேசுறதை கொஞ்சம் கேட்கணும். ஏன்னா 90% ஆஃப் தி டெர்மட்டாலஜி டிசீஸ் கியூரே ஆகாதும் போது அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும். ஏன்னா அவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து ஹோமியோபதி போவாங்க, சித்தா போவாங்க. அவங்க ஏன் அப்படி சுத்துறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல. இது வந்து சரியே ஆகாது. நீ வந்து ஒரு நான் சொல்றது எல்லாமே அது அவங்க டிசீஸ் வந்து இது சரியே ஆகாது. ஸோ ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், ஏன்னா அவங்க வந்து they are spending a lot. ஒன்லி திங் வந்து நமக்கு சரியாகாதா இவ்வளவு. ஏன்னா ஈவன் ஒரு மிடில் கிளாஸ், ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸா இருப்பாங்க, பார்த்தா ஒரு பெரிய ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் போய் 1000 ஒரு 10,000 20,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே அது ஒன்னே ஒண்ணுதான், நமக்கு இது சரி ஆயிடாதா அப்படிங்கிறது தான். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி டெர்மட்டாலஜி டிசீஸ் வந்து சரியே ஆகாது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பீரியட் ஆஃப் ரெமிஷனை வந்து as soon as possible நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ரமேஷ் சார் எல்லாமே சொல்லுவார். ரமேஷ் சார் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, ரமேஷ் சார் எல்லாருக்கும் தெரியும், அவருக்கு வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவார். ஏன்னா வந்து ஒரு டிசீஸ் ஃப்ரீ பீரியடுங்கிறது அவனுக்கு கொஞ்சம் லைஃப்ல இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு பாசிபிலிட்டிங்கிறது, ஏன்னா அவனுக்கு அந்த டிசீஸ் சரியே ஆகாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு டிசீஸ் ஃப்ரீ பீரியட் வந்து கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டுமே, கொஞ்சம் அதுதான் நம்ம மோட்டவா இருக்கணும். ஸோ வந்து வெறும் பணத்தை நம்பி பணம் சம்பாதிக்கலாங்கிறதுக்காக டெர்மட்டாலஜி கண்டிப்பா எடுக்காதீங்க. யூ நீட் டு டூ சம் சர்வீஸ். அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட் கேர் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இந்த வே யூ ஆர் டாக்கிங் டு தி பேஷண்ட் வந்து நீங்க கண்டிப்பா நிறைய பேசுற மாதிரி இருக்கும் பேஷண்ட். ஸோ வந்து நல்ல ஒரு கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ், ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்டட் பர்சன்ஸ் தான் இது சரியா இருக்கும். ஒரு இன்ட்ரோவர்ட், நான் பேஷண்டே பார்க்க மாட்டேன், தொட மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவ்வளவு நல்லா இருக்காது அந்த ஃபீல்டு. அவங்களுக்கும் கஷ்டம், பேஷண்ட்டுக்கும் கஷ்டம். பேஷண்ட் வந்து நல்லா பேசி அவங்களுக்கு ஒரு புரிய வச்சு அந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு திங். ஸோ வந்து வெறும் மணியை நம்பி டெர்மட்டாலஜி எடுக்காதீங்க. மேம் சொன்ன மாதிரி உங்க பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. மணி வந்து கண்டிப்பா வரும். அந்த திங் வந்து ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கும் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்டுக்கும் ஒரு பீடியாட்ரிஷியன், ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், ஜெனரல் பிராக்டிஷனர் இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க வாங்குற வரையும் தான் இருக்கும். அப்படிதான் ஒரு சேயிங் இருக்குல்ல, நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கார், ஃபர்ஸ்ட் வீடு, ஒரு அதெல்லாம் வாங்குற வரையும் தான். அது வந்து நீங்க நீங்க ஒரு 5 years பேக் அட்டைன் பண்ணுவீங்க. ஒரு ஜெனரல் பிராக்டிஷனர் ஒரு 7 years. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இடையில ஒரு 3 to 5 years அந்த இன்கம்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்குமே தவிர அட் தி எண்ட் கோல் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஸ்டேபிளான இன்கம் கண்டிப்பா வந்துரும். ஸோ வந்து வெறும் மணியை மட்டும் நம்பி ஒரு டெர்மட்டாலஜின்னு எடுக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் பேஷன். நான் ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல விரும்புறேன். நான் டேர்ம் எடுத்தப்ப என்ன கேட்டாங்க, உங்களுக்கு லைஃப் சேவிங் ஃபீல்டு கிடையாது, இது உங்களுக்கு என்ன சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு அப்ப ஒண்ணுதான் தோணுச்சு, நம்ம லைஃப் சேவ் பண்ணனாலும் லைஃப் சேஞ்ச், இது லைஃப் சேஞ்சிங். பேஷன்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் லைஃப். நீங்க பாதி டெர்மட்டாலஜி டிசீஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் டிப்ரெஷன் ஒரு மேஜர் பேஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நாங்கள் பல லைஃப்ல சேவ் பண்றதுனாலும் வி சேஞ்ச் த லைஃப், வி சேஞ்ச் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாட் தே சீ. ஸோ அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் தான் எனக்கு இப்போ டைம் ஜூனியர் கன்சல்டன்ட். பட் இருந்தாலும் வி ஆர் சம் ஹரி சொன்ன மாதிரி பேஷண்ட்டை பேசி இந்த ரிசல்ட் எப்படி தான் கொஞ்ச நாள் ஆகும், கொஞ்சம் சரியாக லேட் ஆகும். பட் கண்ட்ரோல் இருக்குன்ற ஒரு அந்த ப்ளீசிங் வேர்ட்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி சேஞ்ச். ஸோ அந்த இதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். ஸோ டெஃபினெட்லி நீங்க டேர்ம் எடுத்தீங்கன்னா ரெகுலேட் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு டேர்ம் பிடிக்கும், கிளினிக்கல் கேசஸ் பார்க்க பிடிக்கணும், ஜஸ்ட் கன்சிடர் ஆப்ஷன். பட் நான் சொன்ன மாதிரி பாக்கரி எல்லாமே இருக்கு. ஏன்னா எது வந்து ஈஸியா லேர்ன் பண்ண முடியுமோ அது ஈஸியா லேர்ன் பண்ணி அதுல எது அதிகமா கம்மியான டைம்ல அதிகமா சம்பாதிக்கலாம்ன்றதா ஒரு புது டைம். அது எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு சின்ன லேசர், ஹரி சொன்ன மாதிரி ஒரு லேசர் வந்து பண்ணலாம், சர்ஜரியும் பண்ணலாம். பட் லேசர் வந்து டைம் ஃப்ரெண்ட்லி அட்டன் பண்ணிடலாம். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் அதனால வந்து நீங்க எங்க போனாலும் பாக்கரி அதெல்லாம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். ஸோ உங்க ஸ்கில்ஸை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலுமே ஆஸ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால நான் கடைசியாக எவ்வளவு சொல்லி முடிக்கிறேன், டிகிரி ஸ்டார்ட் ஃபார் லைஃப் டைம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச டிகிரி எடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1% இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு டிகிரியை கோர்ஸ்க்காகவும் காலேஜ்க்காகவும் வீட்டில் சொல்றாங்க, உங்க பியானே சொல்றாங்க, தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் 1% இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ ஃபீல் எடுங்க. லைஃப் வில் பி குட். ஓகே, தேங்க்யூ. Sure. Yeah. Ranjit sir, would you want to add anything? எல்லாருமே ஒரு டைமுக்கு மேல ஏர்ன் பண்ணதான் போறாங்க. அதனால ஃபியூச்சர்ல உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு உங்க ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்னோட ஒப்பீனியன். நான் இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு 9 to 4 ஜாப் வேணும். இல்ல இப்போ அனஸ்தீஷியெல்லாம் எடுத்தா தே ஆர் ப்ரீஃபிக்ஸ்ட். அவங்க நைட்ல தான் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நைட்ல தான் நடக்கும் எல்லா பிரைவேட் ப்ராக்டிஸ்ல. ஸோ அனஸ்தீஷியா எடுக்கிறோம்னா தே ஹேவ் டு பி தேர் ஃபார் 24 hours. அந்த மாதிரி இருக்காம ப்ரீ பிளான்டா எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி. Okay, so finally என்ன சொல்றோம்னா we are not saying anything.
That is the one liner. So what is happening in their life, their experiences, என்ன நடக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பீப்புளுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிற ஒரு இன்சைட் they have discussed, அவ்வளவுதான். ஸோ இதுல இருந்து உங்களால என்ன ஒப்பீனியன் எடுத்துக்க முடியுமோ யூ கேன் டேக் இட். அண்ட் மேபி ஃபார் நீட் 2025 பீப்புள், நீங்க முடிச்சுட்டு அந்த கவுன்சிலிங் போற டைம்ல இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் டு எனிபடி ஃப்ரம் எனி காலேஜ், maybe in term, we will try to connect you people. You can anyway contact Synapse at any point of time. We will try to put you through. And yes, finally, last, we have already exceeded the time, but yes, we will take 3 more minutes. If you have any question, you can put it in the chat. We will try to answer it. And already we got one question: fellowship course before and after. Okay, so dermatology, it is a end specialty. If you do fellowship, if you don't do fellowship, it doesn't matter much. ஆனா எதுக்கு அந்த ஃபெலோஷிப்னா, ஜஸ்ட் டு லேர்ன் மோர் திங்ஸ். இப்போ நீங்க இந்த லேசர் காஸ்மெட்டாலஜியா இருக்கட்டும், இல்ல சம் பீடியாட்ரிக் டெர்மட்டாலஜியா இருக்கட்டும், இல்ல டெர்மட்டோ சர்ஜரியா இருக்கட்டும், இல்ல ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டா இருக்கட்டும், யூ வாண்ட் டு எக்ஸீட் லிட்டில் த பவுண்டரிஸ், பியாண்ட் பவுண்டரிஸ் போய் நான் இதுவும் கத்துக்கிறேன், இதுவும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்போதான் your fellowship is gonna help you. But apart from that, it's like it's no mandatory. இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும், பட் அதுக்கு ஃபெலோஷிப் மேண்டேட்டரியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. If you want to practice cosmetology after dermatology, but நான் அதுக்கு ஃபெலோஷிப் கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கணும்னா no, it is not mandatory. It is just an icing on cake. உங்க crownல just you want to add few jewels அப்படின்னா you can just add and put it behind your name, fellowship. Lot of fellowships are available. உங்களுக்கு பிடிச்ச டெர்மட்டாலஜிக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பட் அது மேண்டேட்டரி கிடையாது. Hari sir, உங்களுக்கு ஒரு question. In service, if I take derm, how much time will it take to go from DPH to DME? Yeah, definitely, because derm is very much saturated. Already many service PGs are there. So and also the number of vacancies for assistants and associates with the department compare பண்ணும்போது it depends. ஏன்னா NMC வந்து நமக்கு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் யூஜிஸ்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இத்தனை போஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஜென்ரல் மெடிசன் ஜென்ரல் சர்ஜரிக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி த நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் இஸ் மோர். ஆனால் டெர்மட்டாலஜிக்கு ஒரு இனிஷியல் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இப்போதான் யூஜி மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்க, ஒரு கள்ளக்குறிச்சி மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னா அங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு த டிபார்ட்மெண்ட் வில் பி ஹெட்டட் பை அசோசியேட் ப்ரொஃபசர். இல்ல சில சமயம் மெடிசினோட ஹெச்ஓடியே டெர்மட்டாலஜி ஹெச்ஓடியா இருப்பாங்க. ஒரு எஸ்ஆர் 2-3 அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் அந்த மாதிரி வேகன்சிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் செக்டர்ல நம்ம டிஎம்இ ஃபுல்லா சேச்சுரேட்டடா தான் இருக்கு. ஸ்லோலி தான் வேகன்சி ஓப்பன் ஆகும். நியர் ஃபியூச்சர்ல இப்ப நிறைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணனால நெக்ஸ்ட் பிஜிஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிஜிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்ம வேகன்சி கிரியேட் ஆகும். Sure, sir. Sure. Ma'am, I think this is for you again. Where did you learn the cosmetic skills? Because during residency, you'll only see the clinical dermatology. ஆமா, காஸ்மெட்டாலஜி, ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அண்ட் minor plastic surgeries or dermato surgeries associated with dermatology-ங்கிறப்போ you definitely have to have extra skills. நீங்க சென்டர்ஸ் எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணி நீங்க அங்க ஒரு ஃபெலோஷிப்போ இல்ல அப்சர்வர்ஷிப்போ அந்த மாதிரி பண்ணி you have to learn. I did in Mumbai and I did in Delhi. நிறைய off country options are also available. Like you can go to Korea, you can go to Israel. If you want to go to US also, you can go do there. நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. பட் பியாண்ட் கிளினிக்கல் டெர்மட்டாலஜி நீங்க காஸ்மெட்டாலஜி இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க பண்ணி ஆகணும். அதனால தான் டெர்மட்டாலஜி ப்ராக்டிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் when it comes to your normal day to day as you see in medical college. It's entirely different. நீங்க உங்க ஸ்கில்ஸை கண்டிப்பா அப்கிரேட் பண்ணி ஆகணும். எஸ்பெஷலி if you're putting a private practice with laser setup, cosmetology setupலாம் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா you have to upgrade your skills. Okay, we'll take this last question. Opportunities in abroad. We are planning a separate webinar for like what are the opportunities for doctors after NEET in abroad in Ramari we are planning. But anyway, now here we are having like what is the opportunities in abroad for dermatologists? அப்ராட்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ங்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம எம்ஆர்சிபி ஸ்பெஷல் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் தேர், யூ கேன் டேக் ஃப்ரம் இந்தியா. ஆனா வந்து the thing is they need their அங்க பிஜி பண்ணாதான் you will I think you can practice there whatever the பிஜி டிகிரி. ஸோ இங்க படிச்சுட்டு கல்ஃப் ஐ திங்க் மேம் உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா இருக்கா மேம்? கல்ஃப்ல போகணும்னா you have to துபாய்னா there is a DHA exam. Where you want to practice in any other states அப்படிங்கிறப்போ they have a different Ministry of Health exam எல்லாம் இருக்கு. It's like an entrance exam மாதிரி. They will have 2 steps and third step you will have interview in person. அதெல்லாம் பண்ணக்கு அப்புறம் you have to go observe in a clinic and அவங்க
பொறுத்து they will give you a professional visa. So exams இருக்கு, but as far as I have heard it from my friends, exams are not very tough as compared to NEET. They're easy. உங்களுக்கு passion இருந்தா தாராளமா நீங்க அங்கேயும் போய் செட்டில் ஆயிக்கலாம். ரிகார்டிங் யூஎஸ் அண்ட் யூகே ரொட்டீன் திங் தான். நீங்க யூஎஸ்எம்எல்இ கிளியர் பண்ணி அங்க ஒரு பிஜி பண்ணணும். தட் டூ ஃபார் நான் ரெசிடென்ட். நீங்க ஒரு இந்தியனுக்கு அங்க டெர்மட்டாலஜி கிடைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அங்க நீங்க உங்க சிவி மேட்ச் ஆகுறது. யூகே பொறுத்தவரையுமே நீங்க பிளாப் கிளியர் பண்ணி அங்க போய் நீங்க அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணாதான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பிராக்டிஸ். நம்ம இந்தியன் ஆமா, நீங்க அங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆஸ்திரேலியா எங்க போனாலுமே உங்களுக்கு டெர்மட்டாலஜி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அதனால நீங்க வந்து எம்டி இன்டர்னல் மெடிசன் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆகி இன்டர்னல் மெடிசன் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தென் யூ கேன் அப்ளை ஃபார் டெர்மட்டாலஜி. யூ கான் கோ அதே ஸ்ட்ரைட் அவே கான் பர்சீவ் டெர்மட்டாலஜி. அண்ட் துபாய்லயும் பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும்னா மினிமம் 2-3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இந்தியா இல்லை எங்க உங்களோட ஆரிஜின் கண்ட்ரில யூ ஷுட் ஹேவ் மினிமம் 3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தென் ஒன்லி யூ கேன் அப்ளை ஃபார் டிஎஸ்சி. ஸோ நீங்க பிஜி முடிச்ச உடனே யூ கான் கோ ஃபார் எனி ஸ்டேஜ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபாரின் போற பிளான் இருக்குன்னா வி ஷுட் கிளியர் யூகே போனா எம்ஆர்சிபி ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா எம்ஆர்சிபி எஸ்சி யூ கேன் ட்ரை. ஸோ தெர் ஆர் லைக் டெர்மட்டாலஜி இஸ் கன்சிடர்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி தேர். ஸோ இட்ஸ் வெரி டஃப் தேர் கம்பேர்ட் டு யூ. Great. Thank you, sir. So I think we will wind things up here. So first of all, like, this is all about an opinions and experience from people who have done it through already what you are dreaming of, basically. So அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 5 years கழிச்சு எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறத they have given a gist. You can analyze it also because we are just giving you perspectives here. These are all the different perspectives you wanted to look before jumping into it or setting up your dream for your life, basically. Avalodhan the intention. And from Synapse Sprint, next 19 weeks or next 20 weeks, they are planning for a round table of all the people, bringing like radiologists next week and pediatricians next week, and the mari ellarum kondara mari plan pannirukkom. And we'll also bring the hidden opportunities like in non-clinicals la enna opportunities irukku, what are the things booming up, we are trying to bring things up